Good morning, students. Welcome to the second day's student induction program. Today we will have a short introduction about the student induction program by Dr. L. Raghunath, and then it will be followed by environmental awareness motivational talk by Mr. Osai Kalidas. We hope that all of you enjoy this day, and we'll start the program sharply at 10 o'clock. Please stay tuned. அவ்வளோதானா சார்? ஆமாம், லைவாக நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து
A very good morning to all of you. At the outset, I welcome all my loving dear students to our SREC family. So you are one among the family of SREC. So together we will have our successful journey. And in today's program, we are going to see what is the student induction program. So before going for that, let me introduce myself. I am Dr. L. Raghunath, Professor and Head, Department of Chemistry. So yesterday you would have seen in the program, and God's grace, I have completed 25 years of my service at SREC. Thanks to the Almighty, the management and the principal. So let us begin what is the student induction program. So what you have been undergoing right from yesterday is the SIP. So when you talk about SIP, next slide. SIP was discussed and approved by all the engineering colleges by AICTE in March 2007 and has been made mandatory since 2018. The student induction program is a mandatory non-credit program, and all students have to complete the program satisfactorily. Attendance will be taken, a test will be conducted. So the last word when I say a test will be conducted, don't get panic. It is all what you have just listened to this week and next week's program. You will just say what you have learned, that's all. So don't worry about that. And a certificate will also be issued to the students by the college. So at this context, I should be thankful to the AICTE because this program, as I told you, though it has been started in 2017, but quite long back, the study has been carried out in important premier institutions like NITs to study the feasibility and need for this SIP. And finally, it has been implemented to all the colleges throughout India. So thanks to AICTE. Now, what usually see when an engineering student graduate, what do we expect? Okay, the normally what we expect is that to have excellent knowledge and skills in the area of his study. அதாவது அவர்களுடைய துறையில் சிறந்த அறிவையும் திறமைகளையும் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். But the question right now in this generation is that, is it enough? இது போதுமா? அவர்கள் அந்த துறையில் அறிவையும் திறமைகளையும் வளர்த்து கொண்டால் மட்டும் போதுமா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக பதில் பார்த்தீங்கன்னா no, it's not sufficient. So that means there is something more we expect from the engineering students, right? When they graduate, when they become a complete engineer, we expect little more. So what else we expect? Here the importance is felt by the AICTE, and you can see that now it is the broad understanding of the society and the relationship. So here we talk about society and relationship. அதாவது சமுதாயத்தை பற்றியும் உறவு முறைகளை பற்றியும் ஒரு புரிதல் நிச்சயமாக நம்ம என்ஜினியர்களுக்கு வேண்டும் என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள். Also understand and fulfill the responsibility as an engineer. So engineer பொறியாளர்களின் பொறுப்பு சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற புரிதலை ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். உண்மையும் கூட. அதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய குணங்களை, அதாவது பொறியாளர்களின் குணங்களை நாம் வளர்க்க வேண்டும். நற்குணங்களை சிறப்பாக வளர்க்க வேண்டும் என்பது உண்மையாகிறது. ஆல்சோ there should be a good citizen, ஒரு நல்ல குடிமகனாகவும், above all there should also be a good human. That means நல்ல ஒரு மனிதராக, பொறியாளர் என்பவர் ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதே ஒரு முக்கியமானது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். அதாவது இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாரும் பேசிக்குவோம். ஸோ மனித நேயம் கீழே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதை இஷ்யூவாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க.
அப்படி இருக்கிறப்ப பொறியாளர்களாகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம் சமுதாயத்தில் நமக்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது. We have a status in the society, no doubt. Like your doctors, the engineers have a good status in the society. So அதை நாம் தக்க வைக்கவும் அதை சிறப்புற நம்மளுக்கு புரிய வைக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்ம ஒரு நல்ல மனிதராக திகழ வேண்டும் என்பது முக்கியமாகிறது. இதை தான் AICT இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் செயல்படுத்த விழைகிறது. இப்போ அதில் முன்னாடி I would like to say one thing about that. Connected with this is that you will see the meaning of life. So when you say what is the meaning of life, you will see everyone will give their own meaning, no doubt, because the real purpose nobody knows. Life goes as we go, no, things are taken for granted. So when that is the case, you can see that what is the real meaning of the life. Okay, so that is nothing but what is needed is a relationship. So yesterday I just got a WhatsApp message. I could able to get that particular thing. Like you can see at the right side, you can see money is a small coin, health is a big coin, love is a lucky coin, friendship is a sweet coin, but relationship is a gold coin. Keep it safe. So naturally now you understand the value of the relationship, and moreover that is the meaning of the life. The people say, everybody accepts it. Okay, so this relationship is the basic for life. Everyone has to keep it up to the good level so that there will be a harmony in the society overall. So that's what I would like to highlight. This is being stressed by the AICT also through the student induction program. So when you look at that, apart from all those what we require like relationship, understanding, being a good human citizen, etc., you also need some extra skills. Not extra skills, it is the best skill, like you call it as a meta skill. அதாவது எல்லா திறமைகளுக்கும் மேலான ஒரு திறமை பேர் தான் மெட்டா ஸ்கில். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தட் இஸ் அன் ஹையர் ஆர்டர் ஸ்கில். ஸோ மற்ற திறன்களை வளர்ப்பதற்கு ஒரு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு திறமை என்றால் அது மெட்டா ஸ்கில். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்கிறப்ப உங்களுக்கு லைக் யூ கேன் see the picture, the creativity, self awareness, so everything will improve and you can naturally become a highly skilled person. Okay, so this is also being taught through your student induction program with what you are going on. And when you look at why this is being needed, this SIP, why you want to talk about a relationship, this, that, etc., you can see that there are so many motivating factors which affect the newly joined engineers. Okay, so what are those motivating factors? For example, you know pretty well the inability of the student to decide for himself his interests and his goals. அதாவது ஒவ்வொரு மாணவனுடைய இலக்கும் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய விருப்பத்தில் நடக்கிறது இல்லைங்கிறது உண்மை. இப்போ நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் என்னுடைய கோல் வேறு, என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு, பட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஃபீல் தேட் பட் பேரண்ட்ஸுடைய நிர்பந்தமோ இல்லை சமுதாயத்தின் நிர்பந்தத்திலையோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூனோ பிரட்டிவல் தேர் இஸ் எ மேட் ரஷ் ஃபார் த என்ஜினியரிங். ஸோ அதனாலே நம்ம இந்த மாதிரி வந்துடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு டிமோட்டிவேஷன் மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். இது எல்லாம் களையிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம். வி வாண்ட் டு எக்யூப் யூ வித் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் யுவர் பவர் டு ஃபேஸ் எனிதிங் இன் லைஃப். ஓகே, and also you can see that the engineering education should be across the branches of your irrespective of all the desired branches. Okay, all the branches. So you can see that for example இப்போ பார்க்கலாம் எல்லாரும் நினச்சிருப்பீங்க இப்போ வந்து டாப்பில் போயிட்டு இருக்கிறது சிஎஸ்சி ஐடி, இந்த ரெண்டு பிரான்ச் தான் அவங்களுக்கு வந்து டாப்பில் இருக்குது, மற்றெல்லாம் அடுத்தடுத்து வருது. எனக்கு சிஎஸ்சி தான் வேணும், எனக்கு ஐடி தான் வேணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் மனசில் நினச்சிருக்கலாம். பட் அது கிடைக்காமலும் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பீர் ப்ரெஷர், நீங்கள் உள்ளே வர்றப்ப ஒரு என்விரான்மெண்ட்டோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷராகவே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு உங்களுக்கு டிமோட்டிவேட்டிங். அதை நம்ம களையிறதுக்கு நம்ம வி ஷுட் ஹேவ் த பவர். ஓகே, வி ஷுட் அக்செப்ட் திங்ஸ் ஆஸ் இட் கம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஒரு 60 பேர் இருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்க் யார் வாங்க முடியும்? ஒருத்தர் தான் வாங்க முடியும் இல்லையா? அதுக்கடுத்து தான் எல்லாமே செகண்ட் தேர்ட் ரேங்க். அதே மாதிரி நம்மளுடைய மார்க்குக்கு இதுக்கும் எல்லாமே வந்து எந்த பிரான்ச் கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை திறம்பட செய்ய வேணுங்கிறது தான் இந்த எஸ்ஐபி உடைய மோட்டோ ஆல்சோ. அண்ட் அடிஷ்னலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிப்பீங்க. ஸோ சிலருக்கு, நாட் ஃபார் ஆல், ஃபார் சம் கெட்டிங் யூஸ் டு த ஹாஸ்டல் லைஃப் வித்தவுட் அ க்ளோஸ் பேரண்டல் சப்போர்ட். அப்போது வீட்டில் இருக்கிறப்ப பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிறப்ப அம்மா வந்து ஹாலிஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க, டைமுக்கு தூங்க விடுவாங்க, காலையில் எந்திரிச்சு விடுவாங்க, எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவாங்க.
இப்படி பழகின நம்ம இவன் கம் டு காலேஜ் லெவல் ஹாஸ்டலில் தங்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். we may feel like a fish out of the water. சில பேருக்கு ஹோம் சிக்கே வந்துடும். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்குங்கிறது எந்த டவுட்டுமே இல்லை. இதையெல்லாம் களையிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம இதை நடத்த போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த மோரோவர் இன்னும் சம் மோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ when the student enter the institution come with a diverse thoughts, அதாவது வித்தியாசமான எண்ணங்களோட வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்துக்கலாம், வித்தியாசமான ப்ரிப்பரேஷனில். ஸோ ஒரு ஒரு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு புது ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க வர்றப்ப they will have a lot of problems. ஒரு எதுவுமே புரியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு வரலாம். ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்கூல் லைஃப்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் ஸ்டடி. அதுக்கு அடுத்து நவ் யூ ஆர் என்ட்ரிங் இன்டு யுவர் ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், ரைட்? அப்போ காலேஜ்னு வர்றப்ப காலேஜை பற்றிய நிறைய புது விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கலாம் சிலருக்கு. ஸோ நல்ல புரிதல் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமில் நடத்துகிறோம். இந்த ஒரு 15 நாள் ப்ரோக்ராமில் we will equip you with all bravery and courage and understanding everything. That is the major purpose of our SIP. So to come out of this situation, so you will see that you will have a multi-pronged approach. ஓகே, பலமுனை அப்ரோச்சை வந்து பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எல்லா விதத்தில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஜமாளித்து வர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கோம். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் தஸ் SIP இஸ் எ பிளான்ட் ஈவெண்ட் help new students to adjust and feel comfortable in the new environment. Okay, inculcate to them the ethos and culture of the institution, help them build bonds with other students and the faculty members, expose them to a sense of larger purpose. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு என்வாரன்மெண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம். மோரோவர் கல்லூரிக்கு புது கல்லூரி வந்தீங்க, புது கல்லூரியுடைய கலாச்சாரம் அதோடைய பண்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அண்ட் ஆல்சோ எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான ரிலேஷன்ஷிப் வித் யுவர் சக மாணவர்களோடவும் ஆசிரியர்களோடவும் எப்படி ஒரு நல்ல உணர்வை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் சொல்லித்தருவோம். அப்போது ஆல் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம நினைக்கிறது இதுதான் வாழ்க்கைங்கிறது இல்லை. ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து வாழ்க்கையுடைய அர்த்தம் என்ன, அதோடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் யுவர் SIP. Last but not the least, to build a character, as I told you already, you can see that after all the essence of education is the character. So you can build the character and have become a very good engineer, you know. So that is another purpose. Okay. அண்ட் இப்போ இந்த இண்டக்ஷன் இதெல்லாம் தான் நம்ம பர்பஸ். இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்னால நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு பிகின் வித் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, then to enhance your skills, creative arts and culture, and the mentoring and universal human rights. That's another important. And familiarization with the college, department, branch, etc. Literary activity and proficiency modules, lectures by eminent people. Finally, we go with the feedback and report to the program. Okay. Now to begin with, now the physical activities. Okay, so the physical activities, you can see that after all you know that it is a daily routine, you know, of physical activity with the games and the sports. So many of may not be interested in that, but still everyone, as the AICT recommends and everyone recommends, if you go with a good physical activity, you can keep your health very nicely. So that's another important. So by involving in so many different kinds of whatever you like, you can involve, no problem. There are so many games and sports so that you can involve. And finally, if you look at the output of this activity, you can see that this would help develop a teamwork. Okay, so teamwork beside health கண்டிப்பாக கிடைக்கும், கூட உங்களுக்கு ஒன்றா வேலை செய்கிற ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டும் டீம் இதுவும் வரும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் சேர்ந்து செய்கிறப்ப பல பிரச்சனைகள் வர்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் கொண்டு வர்றதுக்கு இதெல்லாமே யூஸ் ஆகும். இப்போ ஒரு கேம் இருக்குது, அதில் தோக்கலாம் ஜெயிக்கலாம், அது ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து மற்ற குழுக்களோடு நம்ம வேலை செய்கிற போது நம்ம எதையுமே பார்க்காம சந்தோஷமாக நம்ம எதையுமே எடுத்துக்க முடியும். அது ஃபெயிலர் ஆனாலும் சரி, சக்ஸஸ் ஆனாலும் சரி. ஸோ அந்த ஒரு மனநிலைமை நம்ம இது கொண்டு வருங்கிறதுல ஐயமில்லை. Then if you look at your creative arts and culture, here you can see that every student to choose a skill related to arts. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விருப்பங்கள் இருக்கலாம்.
ஒரு சிலருக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், டான்ஸில் இருக்கலாம், பொயட்ரி அண்ட் ஆல்சோ பாட்டரி, ஸ்கல்ப்சர் எக்ஸெட்ரா. There are so many. So these things you can involve and create interest so that your creativity, after all nowadays what is needed is for any innovation. They say innovation is the order of the day. இன்னும் எந்த ஒரு ஒர்க்லையும் இன்னோவேஷன் இல்லை அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லாமல் போயிடும். அந்த இன்னோவேஷன் வேணும்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸில் இன்வால்வ் ஆகிறப்ப யுவர் பிரைன் வில் பி ஒர்க்கிங், யூ வில் கம் அவுட் வித் creative thoughts, so new things will come out and that will help you, and finally you can see that later it will be helpful in your engineering design, because design is very important in the engineering field, okay, so that you can achieve. And also you can develop a sense of aesthetic taste, you know. You can, if you look at your nature etc., so everything becomes inspiring to your mind and you will start thinking in a very creative manner. Yes, the next one you can see that mentoring, next one, yeah, mentoring and universal human value. So UHV mentoring, of course it goes without saying, you will be completely mentored by all the staff present here, faculty. For every 20 students that will be separately dealt with, you will have a mentoring. And universal human values is very important. Okay, here what we do is mentoring and connecting the students with the faculty members is the most important part of your student induction program. Will be taken care individually by your mentors. So no doubt any problem you can sort out, you can feel comfortable, you can feel happy and you can feel healthy also inside your college study. So mentoring takes place in the context and setting of universal human values, because universal human values, you know, மனித நேயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அதுவும் நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லாமே is going back. So in order to establish that at a right level, so this UHV program is very important. It gets a student to explore oneself and experience the joy of learning. You are prepare oneself to stand up to the peer pressure, take decisions and courage, everything, whatever as an individual you need, everything will be imparted. You can gain through your universal human values. Okay, and the need for character building is achieved through UHV, no doubt. After all, the character is very important, so that can very well be achieved through the program of UHV. You will have in the subsequent days the 4 programs on UHV that will give you a total concept of these values, so that you will be shaped in a very beautiful way, so that you become a total complete person to become an engineer. Okay. So finally also, then you can see familiarization with the college. Once you come to the college, you may not be knowing where the department is, where your branch, what is what, etc. So you will be told about that, and also the details, you know, what is the, because you know we talk about a credit system in colleges. You talk about a credit system, so that about the credit system, grading system, and about the examination pattern, etc. Everything detail will be given to you during this program. And also to take a tour on the college and show important points like where the library is, where is the canteen to refresh, you know. So all those things will be told, okay. So those things also be taken. But because now you are not coming to the campus, whenever you come to the campus, we will definitely take a tour around your college and you will know where the things are. Then to describe that role of technology also, that the department will talk about the role of technology related to the department, plays important in the society. And after graduation, that role the students would play in the society as an engineer. So it is not enough if you just come out with a good graduation and with a thing, you know. So as an engineer, what is your contribution to the society? So right from the day one, if you just start thinking about the society, then whatever the projects you do, everything you can convert into a societal application, so that whatever you do has some meaning in life, and you can also feel pride of having studied an engineering. And you will also have programs like a lecture by alumnus, your senior students, you know, they will experience their, share their experience, so that you will know how to go in a particular direction, okay, so their experience and opportunities. Then you will also have a program called literary activity. So literary activity like a reading book, writing a summary, debating, enacting a play. So all those things, I think many of you may be interested. But if you look at the reading, you know, nowadays with the digital era, the reading is coming out of your facial, like you can say.
And yesterday, our chief guest, Dr. HARIHARA, was talking about the reading habit. It is not sufficient if you read your, your subject books alone. Not at all sufficient. Again, as he told, you should go for reading many general books so that all kind of your skills will be developed. You will have an immense knowledge, pouring into your brain that will activate many other things to have a creativity in your life. Okay, you will know what is good, what is bad, etc. So one has to read the general books also. And during this program, you will have a debate. All those will give you an experience to your career life. Then you will have a proficiency module also will be given to you. So that is to overcome some critical lacunas that student might have. Say for example, உங்களுக்கு ஒரு சில தடைகள் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கிலீஷ் பேச தெரியாமல் இருக்கலாம். சில பேர் தமிழ் மீடியம்லேருந்து வந்துட்டு ஈவன் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்தாலும் இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் as our official language is English, even if you don't know, no problem. There are programs here with the English department. They will giving you all ideas. They will conduct some programs and you can become bold enough to speak nice English in course of time. So by the time you come to your second year, third year, then you will have a very good proficiency in your English and also a little bit of your computer knowledge also, because they are very basic. Whether you study civil engineering or air, whatever may be, computer is always important. To begin with, you will have some knowledge, then you can explore it and use it for your career. Okay, so the you may conduct a crash courses so that when normal courses starts after the induction program, student would overcome that lacunas substantially. Okay, so that is the one module. And next you will have lectures by your eminent people. So yesterday we began with our great, very famous Irayanbu. He has given all sort of your inputs to you, like he was telling about use your electronic gadgets very diplomatically. The study additional, common books, etc. So many could have heard of him. Okay, if you take into account, start practicing, then definitely you can come up in life. Okay, and also those used for your exposure to industry. You will also have industrial talk. Okay, we have arranged for it, industrial talk, but aluminous, etc. And you also had today, now, immediately after I complete, you will have a talk on the environment, by an environmentalist of, he is very famous, called Vasai Kalidas. So he will be addressing you with all your, because environment nowadays becomes very, very important, because it is the planet where we live in. If it is not neat and clean, then we are facing so many health problems as well. So in order to overcome, we are responsible, so we should take some steps. Getting these lectures, we can impart something starting from our home. So that's another thing. And yesterday about the health, the doctor was speaking, so everything you will be given to you through the lectures. And extracurricular activities. So people may be interested. It is not that enough if you study your subject alone. So you should also have some extracurricular addition to your sports and games. Then you will be introduced to the extracurricular, like we have your photography club and nature club, yoga club and flatly club, etc., etc. You will have many number of clubs. Whoever is interested. But during this induction program, we will introduce you to all these clubs. Then you will have to pick up whatever you like, join them and make best out of it and feel happy with your life with these extracurricular activities. Okay, and this is all the additional skills you can develop, So that's also very important for you. We will be giving. And finally, once the program gets over next week, then you have to finally, having listened to all that, then you have to give the feedback. Okay, feedback and the report. When you give a feedback, it is not that you are going to talk about the plus and minus, so that once you are here, the day yesterday you have joined, as I told you already, you are a part of this SRC family, you are one of the members, so you have every right, also you have every responsibility of taking our college also in a very good manner. Say for example, the next year when you are in the same kind of student induction program, you people may suggest this may be important, this may be done. So together, I think, to make a program success, in the sense it is not the success of the program, success of every people, every engineering student, the would-be engineers, to become a perfect, with a good character and with good knowledge, and also becoming a good human. So that is the purpose you can talk about. Okay, so that is all about your student induction program. I have given you a very brief account of that. Now I congratulate all the would-be engineers. You are starting the date
yesterday to our first day. I wish you all the best. So the world is a stage on which to perform. Target practice starts as a fresher in this college. Get on the stage and take the spotlight. Okay, it is all in your hand. Okay, you will have to take up the life and come up in the life with all flying colors. So with these few words, I wish you all the best, success in your life. Thank you so much. Don't worry, we are all here to help you, take you forward in your life with a good characters. Thank you. And now once this program is over, it is now over. The next we will have Dr. Osai Kalidas. So he will be addressing you briefly after a few minutes. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. You start. மானிட குலத்திற்கு முன் தோன்றிய காட்டுயிர் மேல் உள்ள அன்பாலும் இயற்கையின் மேல் உள்ள காதலாலும் தான் பார்த்த வங்கி அதிகாரி வேலையை உதறிவிட்டு ஓசை எனும் அமைப்பை ஓசையில்லாமல் அமைத்து பலத்த ஓசையுடன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பாதுகாப்பிற்கு குரல் எழுப்பவும் இயற்கையின் பாதுகாப்பிற்கு உயர்த்திய குரல் எழுப்பிய திரு ஓசை காளிதாஸ் அவர்களே, ராமகிருஷ்ண பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, காலை கதிர்மொழியால் மலர்ந்து புத்துணர்ச்சியாய் புது வேகமாய் புத்தாக்க பயிற்சிக்கு இணையவழி வாயிலாக உள்நுழைந்த மாணவிகளே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, இப்புத்தக பயிற்சியின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் அவர்களே, அனைவரையும் வருக வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த சிறப்பு விருந்தினர் காளிதாஸ் அவர்களை பற்றி ஓரிரு வார்த்தை. காளிதாசன் ஐயா அவர்கள் இயற்கை பாதுகாப்பிற்கும் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி பாதுகாப்பிற்கு ஒருங்கிணைப்பு குழு தொண்டராகவும், அது மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசின் பல்வேறு வன பாதுகாப்பு குழு உறுப்பினர், இயற்கை பாதுகாப்பு குழு உறுப்பினர்,
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குழு உறுப்பினர், பல்வேறு குழுக்களில் உறுப்பினராகவும், அது மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசின் சார்பில் சுற்றுச்சூழல் விருது, இயற்கை மற்றும் பாதுகாப்பு விருது போன்ற பல்வேறு விருதுகளை தமிழக அரசு அவருக்கு வழங்கியிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட பன்முகமாளர், பன்முக பேச்சாளர், சமூகவியலாளர், சமூக சேவையாளர் திரு காளிதாசன் ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தற்பொழுது திரு காளிதாஸ் ஐயா அவர்கள் உங்களுக்கு உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள். அவருடைய கருத்துக்கள், அவருடைய பேச்சுக்களை நீங்கள் ஊன்றி கவனித்து கேட்டு உங்களை நீங்களே மெருகூட்டி பண்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் அவரை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவருடைய பேச்சாற்றலை நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் உங்களுக்கு மற்றும் உங்களது பெற்றோர்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு எடுத்து கூறி அதை அவருடைய கருத்துக்களை நீங்கள் மென்மேலும் உங்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கூறி விடைபெறுகிறேன். இந்த இணையவழி வாயிலாக வந்திருக்கும் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தற்பொழுது சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் ஐயா காளிதாஸ் அவர்கள் உங்களுடைய சிறப்புரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு சேர்ந்திருக்கும் உங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கல்லூரியில் பள்ளி காலம் முடித்து கல்லூரியில் சேர்ந்திருப்பது என்பது வாழ்வின் ஒரு புதிய அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தில் சேர்ந்திருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம், ஒரு அறிமுக பாடத்தில் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்புக்கு போவதற்கு முன்னால் உங்களோடு என்னுடைய சில உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இதை எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், இப்போது நீங்கள் படிக்கப் போகிற இந்த 4 ஆண்டுகள் தான் உங்கள் வாழ்வை தீர்மானிக்கப் போகிற ஆண்டுகள். எத்தனை பேர் நீங்கள் இப்போது தேர்ந்தெடுக்கிற இந்த பாடத்தை விருப்பப்பட்டு தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. பெற்றோர் சொன்னதற்காக கூட நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம், அல்லது யாராவது சொன்னதற்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள், கல்லூரி என்பது உங்கள் வாழ்வை தீர்மானிப்பது. நீங்கள் இவ்வளவு காலம் பள்ளி காலத்தில் எப்படி இருந்தீர்கள் என்பதெல்லாம் இனி கணக்கு அல்ல. பள்ளி காலத்தில் நான் சாதாரணமாகத்தான் படிப்பேன், சுமாராகத்தான் படிப்பேன் என்று இருந்த பல பேர் கல்லூரியில் மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். அதுதான் நிதர்சனம். ஆகவே உங்களை பற்றிய மதிப்பீடுகளை மாற்றிவிட்டு கல்லூரிக்குள் நுழையுங்கள். அந்த மதிப்பீடுகளை மாற்றுவது என்பது என்னவென்றால், உங்களுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் ஒரு புதிய பார்வையை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். ஒரு இலக்கு உண்டு. நீங்கள் ஏன் கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால், இது உங்கள் அறிவை வளர்ப்பதற்காகவா என்றால் அது பாதிதான் உண்மை. உண்மையில் கல்லூரியில் நாம் சேர்வது என்பது நமக்கான ஒரு வேலை, நம்முடைய பொருளாதாரத்துக்கு, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான ஒரு அடிப்படை கிடைக்கும் என்பதற்காகத்தான் இங்கு வந்து சேருகிறோம். ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கைக்கான அடித்தளம் அமையப்போகிற இடத்தில் நீங்கள் உங்கள் உழைப்பை இன்று செலுத்த வேண்டும். உழைப்பை செலுத்துவது என்பது, நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், இப்போது உங்களுடைய மனது பட்டாம்பூச்சியின் சிறைகளை போல் வானத்தில் பறக்க நினைக்கிற மனது. இந்த காலம் அப்படித்தான் இருக்கும். நீங்கள் இப்போது இது போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நேரடியாக உங்களோடு கண் முன்னால் வந்து பேசுகிற நிகழ்வாகத்தான் இருக்கும். துரதிர்ஷ்டவசமாக நீங்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு இன்னொரு இடத்தில் இருந்து நாங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் விரைவில் இந்த நிலைமை மாறும். உங்களுக்காக கல்லூரிக்குள் நீங்கள் நினைக்கிற, நீங்கள் ஆசைப்படுகிற, நீங்கள் கனவுகிற கல்லூரி வாழ்க்கை விரைவில் தொடங்கும், நம்புவோம். அப்படி தொடங்குகிற போது
உங்களுக்கு கல்லூரி பற்றி பல்வேறு மதிப்பீடுகள் இருக்கும். கல்லூரிக்கு போனால் என்ன செய்யலாம், உங்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கும். அந்த ஆசைகள் எவையும் தவறல்ல. ஆனால் எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், உங்கள் வாழ்நாள் பூரா நீங்கள் அடைய வேண்டிய ஆசைகளுக்கு இந்த 4 ஆண்டுகளில் நீங்கள் போடுகிற உழைப்பு தான் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். இங்கு வந்த பிறகு நீங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் உங்கள் மனக்கதவை திறந்து வையுங்கள். ஆனால் 2 விஷயங்களில் எப்போதும் பின்தங்கி விடாதீர்கள். ஒன்று, உங்கள் படிப்பு. உங்கள் படிப்பு அது உங்களுக்கு விருப்பமா விருப்பமில்லையா என்பதெல்லாம் அல்ல. இந்த படிப்பில் நீங்கள் பெறுகிற தகுதிதான் உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கப் போகிறது என்றால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அதிலிருந்து பின்தங்கி விடாதீர்கள். படிப்பு முக்கியம். அதில் நல்ல மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெற வேண்டும். அந்த மதிப்பெண்கள் தான் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு, உங்கள் வாழ்வுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் அடித்தளமாக அமையும். இரண்டாவது, படிப்புக்கு அப்பால் உங்களுக்கான அறிவை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். படிப்பறிவு என்பது வேறு, பொது அறிவு என்பது வேறு. இன்றைக்கு இது போட்டி உலகம். நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடித்துவிட்டு போனால் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான வேலை வாய்ப்பெல்லாம் அமைந்து விடுமா என்றால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அதே நேரத்தில் எல்லோரும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இதே போல் படிப்பு படித்துவிட்டு வருகிறார்கள். அவர்களில் இருந்து நீங்கள் எப்படி சிறந்தவர்கள் என்பது காட்டுவதற்காக உங்களுக்குள்ளாராக மேலும் கூடுதலான அறிவை நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும். அதற்காக இது 2 பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உழைக்க வேண்டும். உழைப்பு தான். யார் இந்த காலத்தில் உழைக்கிறார்களோ உழைப்பவர்களுக்கு பயன் கிடைக்கும். உழைப்பாமல் பயன் கிடைக்காது. ஆகவே கல்லூரி காலத்தில் நான் இதுவரையிலும் இருந்ததை விட நான் மாறுகிறேன். என்னுடைய உழைப்பை என்னுடைய படிப்பிலும் என்னுடைய அறிவை வளர்ப்பதிலும் செலுத்துகிறேன் என்பதை முதன்மையாக கொள்ளுங்கள். இரண்டாவதாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், எல்லோருக்குமே எப்போதுமே ஒரு 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 ஏக்கம் இருக்கும், அல்லது ஒரு குறை இருப்பதாக நினைப்போம். பல பேருக்கு எல்லோருக்குமே மனதில் குறை. சில பேருக்கு வசதி இல்லை என்று குறை, சில பேருக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் வரலைன்னு குறை, சில பேருக்கு எனக்கு மேத்ஸ் வரலைன்னு குறை. இல்லை, மற்றவர்களோடு ஒப்பிடும்போது எனக்கு இது இல்லை என்று குறை. சில பேருக்கு நான் கிராமத்தில் இருக்கேன்னு குறை. இந்த குறைகளை எல்லாம் முதலில் கலைந்து விடுங்க. குறைகளே இல்லாத மனிதர்கள் உலகத்தில் இல்லை, எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் எதை இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அந்த இல்லை என்பதைத்தான் உங்களுடைய அடித்தளமாக வைத்து மற்றவற்றை அடைய வேண்டும். நான் 2 பேருடைய உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒன்று, அன்றிதாசன் என்கிற ஒரு அம்மையார். அந்த அம்மையாரை பற்றி நீங்கள் கூகுள்ல தேடினா கூட கிடைக்கும். அவங்க யாருன்னு கேட்டா, அவங்க இளம் வயதிலேயே ஒரு தேசிய அளவில் ஒரு வாலிபால் பிளேயர், தேசிய அளவில் நேஷனல் பிளேயர். கனவுகளோடு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக ஆக வேண்டும் என்ற கனவுகளோடு இருக்கிற போது அவர்களுக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. என்ன சம்பவம் என்றால், அவர்கள் ஒரு ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருக்காங்க, ஒரு பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இரவு நேரம். அப்படி பயணிக்கிற போது சில கல்வர்கள் அவங்க அணிந்திருக்கிற நகை, அவங்க கையில் இருக்கிற பணத்தை திருட முயற்சி பண்றாங்க. சாதாரணமானவர்கள் இருந்தால் பயந்துக்குவோம். இந்த அம்மா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். ஆகவே என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட போராடுறாங்க. இந்த போராட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா, அவங்கள அந்த திருடர்கள் ட்ரெயின்ல இருந்து தள்ளி விட்டுறாங்க. தள்ளி விட்டவங்க கீழே ஓடுகிற ட்ரெயின்ல இருந்து கீழே விழுந்தவங்க எங்க விழுகிறாங்கன்னா, இன்னொரு தண்டவாளத்தில் போய் விழுகிறாங்க. அந்த நேரத்தில் எதிர்ப்புறம் இருந்து வந்த இன்னொரு ட்ரெயின் அவர்கள் காலில் ஏறி விடுகிறது. கால் துண்டாடப்படுகிறது. அந்த நேரம் கூட, கால் துண்டான போது கூட அவங்க மயக்கம் பெறல. என்ன காரணம்னா, தான் துண்டாடப்பட்ட கால் எங்கேயாவது போயிடக்கூடாது, யாராவது வர்ற வரைக்கும் இருக்கும் கான்சியஸா இருக்காங்க. பிறகு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஒரு கால் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது. நினைத்து பாருங்கள், ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனைக்கு, கனவுகளோடு இருக்கிற விளையாட்டு வீராங்கனைக்கு ஒரு கால் வெட்டப்பட்டால் எவ்வளவு பெரிய துயர். எல்லாம் உடல் நலம் விசாரிக்கிற போது துக்கம் விசாரிக்கிறாங்க. ஐயோ, இப்படி இருந்தே இப்படி போச்சே. முதலில் அவங்க வருத்தப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா எனக்கு கால் தானே போச்சு, ஒரு கால் தானே போச்சு, அவ்வளவுதான் அவங்க நினைச்சாங்க. ஒரு கால் போச்சே அப்படின்னு நினைக்கல, ஒரு கால் தானே போச்சு. செயற்கை கால் பொருத்தப்படுகிறது, பயிற்சி எடுக்கிறார்கள். அவங்க ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்கிறாங்க, நான் இதை அடையணும்.
என்ன இலக்கு தெரியுங்களா? உலகின் உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தை இந்த ஒற்றை காலோடு செயற்கை காலோடு நான் நடந்து போக வேண்டும், ஏறி அடைய வேண்டும் என்று இலக்கை நிர்ணயிக்கிறார்கள், பயிற்சி எடுக்கிறார்கள். எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஒற்றை காலோடு செயற்கை காலோடு ஏறிய முதல் பெண்மணியாக அவர்கள் திகழ்கிறார்கள், ஏறினார்கள். அப்படின்னா எது இல்லைங்கிறதெல்லாம் இல்லை, இல்லைங்கிறத வைத்து தாண்டி முயற்சி பண்ணணும், அதுதான் வெற்றி. இந்த வெற்றியை நோக்கி நீங்கள் பயணப்பட வேண்டும். இதுதான் முதலாண்டு சேர்கிற உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோளாக வைப்பது. இந்த வேண்டுகோள் என்பது உங்களுக்காக மட்டுமல்ல, உங்கள் பெற்றோருக்காக, உங்கள் ஆசிரியர்களுக்காக, அதைவிட தாண்டி இன்னும் பிறக்காத உங்கள் சந்ததிக்காக நீங்கள் இந்த உழைப்பை செலுத்த வேண்டும். அதுதான் வாழ்வில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வழி. இல்லை என்பதற்காக எதற்காகவும் இயங்காதீர்கள். எல்லாம் இல்லை என்கிற எல்லாமே நீங்கள் அடைய முடியும். உழையுங்கள், உழைப்பை செலுத்துங்கள், நேரம் செலுத்துங்கள், திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள். இப்போது என்னுடைய தலைப்புக்கு வருகிறேன். யூத் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் என்ற ஒரு தலைப்பு. என்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்ந்தவங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் பற்றி ஏன் படிக்கணும்னா அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது. நீங்க படிக்கிற போது உங்களுக்கு 2 பேப்பர் வரும். என்விரான்மெண்டல் சயின்சஸ்ல 2 பேப்பர் அதை பாஸ் ஆனாதான் உங்களுக்கு டிகிரியே கிடைக்கும். என்ஜினியர் நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சாலும் சரி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் படி எந்த கோர்ஸ் படிச்சாலும் 2 சப்ஜெக்ட் நீங்க பாஸ் ஆகும். என்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் பற்றி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? அது 2வது கேள்வி. அது பாடத்திலேயே வச்சாங்க. ஆனா இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல ஏன் இந்த தலைப்பை உங்களுடைய கல்லூரி நிர்வாகம் கொடுத்திருக்கிறது, நான் ஏன் பேசுகிறேன் என்றால், நான் முதலே சொன்னீங்களா, உங்கள் வாழ்க்கை பற்றிய அக்கறை. உங்கள் வாழ்க்கை பற்றிய அக்கறையில் நீங்க படிக்கிற படிப்பு, அந்த படிப்புக்கு பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேலை, இதுதான் ரொம்ப உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். உங்களுடைய பெற்றோர் பெரிய கனவுகளோடு உங்களை சேர்த்திருக்காங்க. எல்லா பெற்றோர்களுக்குமே அந்த கனவுகள் இருக்கும். தன்னுடைய பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கும், இதுதான் பெற்றோருடைய கனவு. எல்லாரும் ஓடுறது, உழைக்கிறது எல்லாமே இதுக்கு தான் ஓடுறாங்க. நம்ம அவங்க கஷ்டப்படுறது எல்லாமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா, என் பிள்ளைகளுக்காக தான் கஷ்டப்படுறோம்னு நினைப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? பிள்ளைகளுக்கு முடிந்தவர்களும் கொஞ்சம் சொத்து சேர்த்து வைப்பாங்க, முடிந்தவர்களும் கொஞ்சம் படிப்பு கொடுப்பாங்க. தன்னால் முடிந்த வரையிலும் படிக்க வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க, தன்னால் முடிஞ்ச சொத்தை சேர்த்து வைப்பாங்க. ஏன்? பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கும். வாழ்வின் லட்சியம் அதுதான் அவங்களுக்கு. ஆனா சொத்தும் படிப்பு மட்டுமே உங்களை வாழ வைத்து விடுமா என்றால், அந்த கேள்விக்கான விடை தேடுகிறது தான் இந்த தலைப்பு. ஏன்னா உங்கள் உலகம், நீங்கள் காலடி வைத்திருக்கிற உலகம் என்பது இதுவரையிலும் உலகம் ஒரு கண்டிராத ஒரு உலகம். நானெல்லாம் பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற போது செல்போன் ஒன்று வரும்னு நான் நினைச்சதே கிடையாது. நான் பள்ளிக்கூடம் சேருகிற போது தொலைக்காட்சி என்று ஒரு வரும் என்று நினைத்தது கிடையாது. இந்த ஒரு 50 ஆண்டுகள் அல்லது 100 ஆண்டுகளை கணக்கு போட்டோம்னா, இந்த 100 ஆண்டுகள் மனிதகுல வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஆண்டுகள். அதாவது மனிதர்கள் இதுவரையிலும் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த எல்லா மனிதர்களும் வாழ்க்கை வேறு, இப்ப வாழ்ற மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வேறு. அவ்வளவு சொபிஸ்டிகேட்டட் வாழ்க்கை, வசதியான வாழ்க்கை. நான் இங்க பேசுறேன், எங்க இருந்தோ நீங்க கேட்கறீங்க. ஒரு இடத்துல பேசுறதா அவங்க நேரடியா பேசுறதுக்கு பல 1000 கிலோமீட்டருக்கு அந்த அப்பால இருந்து நம்ம கேட்க முடியும், பார்க்க முடியும். உடனே நொடியில் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும். கவிதைகளிலும் கற்பனை கதைகளிலும் மட்டுமே பேசப்பட்ட நிலாவுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் நம்முடைய ராக்கெட் போயிடுச்சு, நிலாவுக்கும் மனிதர்கள் போயிட்டாங்க. இப்படி அறிவியலின் உச்சத்தில் நம்ம இருக்கோம். இதுவரையிலும் மனிதர்கள் சந்திக்காத ஒரு உச்சம். அப்படி ஒரு உலகத்தில் நீங்க நுழைகிறீங்க, அறிவியலின் உச்சம், வசதியின் உச்சத்தில் நுழைகிறீங்க. ஆனால் இப்பதான் எச்சரிக்கையா இருக்கணும். இந்த உச்சம், நீங்கள் அடைந்திருக்கிற உச்சத்திற்கு உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு தலைமுறை இதை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறதுனா, நீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு தர வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கு, உங்களுக்கு பின்னால் வர்ற தலைமுறைக்கு. இப்ப என்னன்னா, இவ்வளவு வசதிகள் அடைந்தாலும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்க என்ன கொடுக்க போறீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பொண்ணு, உங்கள் வயசு பொண்ணு, கிரேட்டா தன்பர்க்னு அந்த பொண்ணுடைய பேரு, ஸ்வீடன் நாட்டு பொண்ணு. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, உலக தலைவர்களை பார்த்து கோபமாக ஒரு குரல் எழுப்பினாங்க. அது உலகம் பூரா பரபரப்பானது. உலக தலைவர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள். ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் என்னமா சொல்றா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சின்ன பொண்ணு, 15 வயது பெண். என்ன சொன்னாங்கன்னா,
நீங்கள் எங்களை ஏமாற்றி விட்டீர்கள், எங்கள் உலகத்தை நீங்கள் திருடி விட்டீர்கள், எங்கள் உலகம் இப்போது தாழ்வுட்டு கிடக்கிறது என்று the world leaders பார்த்து ஒரு சின்ன பொண்ணு கோபமா கத்துனா. அந்த சின்ன பொண்ணு நீங்க தான், உங்க வயசு தான் அந்த பொண்ணு, உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் அந்த பொண்ணு கத்துனா. அப்படின்னா இங்க என்ன நடக்குது? நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நேச்சர், இயற்கையை புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நமக்கு தெரியும், நாம மனிதர்கள் மிக வல்லமையானவர்கள், எல்லாவற்றையும் அடைந்து விடக்கூடிய வல்லமை நமக்கு இருக்கிறது. அது நமக்கு தெரியும். மனிதனுடைய அறிவு, அதுவும் நீங்கள் பொறியியல் படிக்க போகிறீர்கள், நீங்க என்ஜினியர்ஸ் ஆர் சைன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். நீங்க தான் அடுத்த உலகத்தை தீர்மானிக்க போகிறவர்கள். இந்த உலகத்தை மாற்றி போட்டது உங்களை போன்ற பொறியாளர்கள் தான். ஆனா இப்படி மாற்றி போட்டது என்பது உண்மையோ, அதே போல் இன்னொரு உண்மை, ஒரு பேராபத்திலும் இந்த பூமியை சிக்க வச்சிருக்கோம். முதல்ல இந்த பூமியை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பூமிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. நீங்க பிசிக்ஸ் படிக்கிற போது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், டோபோஸ்பியர்லாம் பூமிக்கு மேலே உள்ள அடுக்குகளை பற்றி படிச்சிருப்போம். ஆனா இந்த பூமிக்கு ஒரு அழகான பேர் இருக்கு. அந்த பேர் என்னன்னு கேட்டா பயோஸ்பியர்னு பேர். பயோஸ்பியர்னா என்னன்னு கேட்டா உயிர்கோளம். இந்த பயோஸ்பியர்ங்கிற வார்த்தை இந்த பூமிக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். நமக்கு தெரியும், we are part of solar system. சூரிய மண்டலத்தினுடைய ஒரு கோடு, ஒரு பிளானட் தான் பூமி. இந்த சூரிய மண்டலமே எவ்வளவு பெருசுன்னு நம்மளால அனுமானிக்க முடியாது. ஏன்னா சூரிய மண்டலத்துல பக்கத்தில் இருக்கிறது பிளானட் மார்ஸ், செவ்வாய் கிரகம். செவ்வாய் கிரகத்துக்கு நம்ம ராக்கெட் தான் போயிருக்கு, மனுஷங்க போகல. ஏன்னா அது பக்கத்துல இருந்தாலும் பக்கத்துல இல்லை, அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு. அப்படின்னா புளூட்டோ எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கோ, இந்த சோலார் சிஸ்டம் எவ்வளவு பெருசு இமேஜின் பண்ண முடியும். சோலார் சிஸ்டமே எவ்வளவு பெருசுனா, ஆயிரக்கணக்கான சோலார் சிஸ்டம் சேர்ந்ததுதான் கேலக்சி. நம்ம மில்கி வேங்கிற ஒரு கேலக்சியில இருக்கும். அப்ப கேலக்சி எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், we can imagine. கேலக்சி எவ்வளவு பெருசுனா, கோடிக்கணக்கான கேலக்சி சேர்ந்ததுதான் யூனிவர்ஸ், பிரபஞ்சம், பேரண்டம். we cannot even imagine how big is the universe. இந்த யூனிவர்ஸ், இந்த பேரண்டம் எவ்வளவு பெருசுங்கிறத நம்ம கற்பனை கூட பண்ண முடியாது, எல்லைகளற்றது. இந்த பிரபஞ்சத்தோடு ஒப்பிட்டோம்னா, கம்பேர் பண்ணோம்னா, நம்ம பூமி ஒரு துகள் தான், அவ்வளவு பெருசு இந்த யூனிவர்ஸ். அதோட கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம பூமி ஒரு துகள் தான், ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் தான். ஆனால் இந்த பூமியை தவிர பேரண்டத்தில் எங்காவது உயிர்கள் இருக்கிறதா தேடுறாங்க. இருக்கலாம், ஹைபோதெசிஸ். இந்த நொடி வரைக்கும் there is no evidence of life other than the earth. புவிக்கோளத்தை தவிர வேறெங்கும் உயிர்கள் இருப்பதற்கான சான்று கிடைக்கும். This is the only living planet. உயிர்கள் வாழும் ஒரே இடம் இதுதான். இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு பூமிக்கு வேறெங்கும் கிளைகள் கிடையாது, இங்கு மட்டும்தான் உயிர்கள் இருக்குது. நமக்கு முன்னால் பிறந்த கோடிக்கணக்கானவர்கள், நமக்கு பின்னால் போகிற தலைமுறைக்கு இது மட்டும்தான் வீடு. ஆனா இந்த வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த வீடு ஒரு பெரிய சிக்கல்ல இருக்குது. அந்த சிக்கல்னாலதான் இன்னைக்கு உங்களோட நான் பேச வேண்டியிருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அறிவியலாளர், உலக புகழ்பெற்ற அறிவியலாளர். அவர் இறந்து போயிட்டார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. அவர் எங்க பிறக்கப்பட்டார்னா, புகழ்பெற்ற ஐசக் நியூட்டனுடைய கல்லறை அருகில் அவர் புதைக்கப்பட்டார். அவ்வளவு மதிப்புமிக்க ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட். அவர் இறப்பதற்கு முன்னாடி 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு அறிக்கை வெளியிடுங்க. அந்த அறிக்கை படித்த இரவு எனக்கு தூக்கம் வரல. என்ன சொல்றாருன்னா, இதே நிலைமை நீடித்தால் இன்னும் 100 ஆண்டுகளில் இந்த பூமி மனிதர்கள் வாழ தகுதியற்றதாக மாறிவிடுமோ என்று பயப்படுகிறேன்னு அவர் எழுதுகிறார். 100 வருஷம்னா உங்க பேர குழந்தைகளுடைய காலம். இந்த பூமியில வாழ முடியாதுன்னா எங்க வாழ்வது? அவர் ஒன்னும் ஜோசியம் பார்த்துட்டு இதை சொல்லல, அவர் பெரிய ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட். அப்படின்னா இங்க என்ன நடக்குது? 2015ஆம் ஆண்டு பாரிஸ்ல ஒரு உலக மாநாடு நடைபெற்றது. வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ். இட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை ஐக்கிய நாடுகள் சபை நடத்திய மாநாடு. யார் பங்கேற்றாங்கன்னா, வேர்ல்டு லீடர்ஸ் பங்கேற்றாங்க. உலக தலைவர், இந்திய பிரதமர் இருந்தாரு, அமெரிக்க அதிபர் இருந்தாரு, எல்லாம் வந்தாங்க. யாரு அதுக்கு பின்னாடி இருந்தாங்கன்னா, அந்த கான்ஃபரன்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு பின்னாடி இருந்தாங்கன்னா, வேர்ல்டுடைய தலைச்சிறந்த சயின்டிஸ்ட், எமினன்ட் சயின்டிஸ்ட், பல 100 சயின்டிஸ்ட் சேர்ந்து உலக தலைவர்கள்ட்ட சொன்னாங்க, ரொம்ப பெரிய ஆபத்துல நம்ம பூமி இருக்குது, இந்த பூமியை காப்பாற்றணும், நம்ம விரைந்து செயல்பட்டாதான் இதை காப்பாற்ற முடியும்.
அந்த கோரிக்கையை தலைவர்களை வைத்தார்கள். எல்லா நாடுகளும் அதை கையெழுத்து போட்டு ஒப்புக்குச்சு. எல்லா தலைவர்களும் புரிந்து கொண்டார்கள் இது ஆபத்தில் இருக்குது என்று. அந்த பாரிஸ் ஒப்பந்தம் என்பது மிக முக்கியமானது. என்ன ஆபத்தில் இருக்குது? இந்த ஆபத்து எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னா அதை உங்களுக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் சேர்ந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு புரியும். அந்த ஆபத்து எப்படின்னு கேட்டா அதை ஒரு அழகான உதாரணத்தோட சொல்லணும்னா தெரியும். அந்த 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 பிரான்ஸ்ல அந்த பாரிஸ் ஒப்பந்தம் நடந்த பிறகு, உலக நாடுகள் எல்லாம் கையெழுத்து போட்ட பிறகு, எல்லாம் பூமியில் ஆபத்தில் இருக்குது, காப்பாற்றணும், நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கொள்கை அளவிலாவது ஒத்துக்கிட்ட பிறகு அமெரிக்காவில் தேர்தல் நடந்தது. இப்ப நடக்கிற தேர்தல் மாதிரி 2015 தேர்தல் நடந்தது. ட்ரம்ப் வெற்றி பெற்றார். ஆனா வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு அமெரிக்க தேர்தல் களத்தில் நான் பேசுற விஷயம் பெருசா பேசப்படுது. இன்னைக்கு 2 பேருக்கும் பைடனா ட்ரம்பானு போட்டி நடக்கிற போது பைடன் அந்த ட்ரம்ப் எடுத்த ஒரு நடவடிக்கை விமர்சித்து தான் இன்னைக்கு அங்க தேர்தல் களத்தில் இருக்கு. உலகம் கூட அதை பார்க்கிறாங்க, நமக்கும் சேர்த்துதான். அது என்னன்னா ட்ரம்ப் he was misguided by some western interest people. சில தவறான சக்திகளால் ட்ரம்ப் வெளிநடத்தப்பட்டார். என்ன சொன்னார்னா, நாங்க பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியே போறேன்னு சொன்னார். பாரிஸ் ஒப்பந்தம் இந்த பூமி சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தம், இந்த பூமியில் மனிதர்களுடைய சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தம். அதுல இருந்து வெளியே போகிறேன்னு அவர் அறிவிக்கிறார். ஏன் அறிவிச்சாருங்கிறது அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். அப்ப ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ், இந்த அறிவியலாளர் உயிரோடு இருக்கார், சயின்டிஸ்ட். அவர் அமெரிக்க அதிபருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறார். ரொம்ப முக்கியமான கடிதம். என்ன எழுதுறாருன்னா, மிஸ்டர் பிரசிடென்ட், ஒரு பெரிய தவறு செய்றீங்க. இந்த தவறு ஒரு மனித குலத்துக்கு எதிரான தவறு, நம்ம புவிக்கோளத்துக்கு எதிரான தவறு. இந்த தப்பு எவ்வளவு பெருசு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா, we are offering you a trip. நாங்க உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிப் ஏற்பாடு பண்றோம், எங்க செலவுல நீங்க போயிட்டு வரணும்ன்றார். நமக்கு தெரியும் ட்ரம்ப் ஏற்கனவே பெரிய பணக்காரர், அமெரிக்காங்கிற பணக்கார நாட்டுக்கு அதிபராக இருக்கார். அவருக்கு யாரும் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. ஆனா எங்க செலவுல நீங்க ஒரு பயணம் போகணும்னா எந்த ஊருக்கு போக சொல்றாங்க, அதான் ரொம்ப முக்கியம். எங்க போக சொல்றாங்கன்னா எந்த ஊருக்கு இல்லை, அவர் போக சொல்ற இடம் எதுன்னு கேட்டா, பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளானட் வீனஸ், வெள்ளி கிரகத்துக்கு போக சொல்றாங்க. வெள்ளி கிரகத்துக்கு பிளானட் வீனஸ்க்கும் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் சயின்டிஸ்ட், அவர் ஒரு அறிவியலை சொல்ல வர்றார். என்ன அறிவியலை சொல்ல வர்றாருன்னா, நமக்கு தெரியும், நம்ம ஸ்கூல்லயே படிச்சிருக்கோம், சனுக்கு அடுத்து மெர்க்குரி, மெர்க்குரிக்கு அடுத்து வீனஸ், அப்புறம் தான் எர்த். சூரியன், புதன், வெள்ளி, பூமி, இதான் ஆர்டர், நமக்கு தெரியும். இதுல சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மெர்க்குரி, சன் பக்கத்தில் இருக்கு மெர்க்குரி, அதை விட்டு தள்ளி இருக்கிறதா வீனஸ். அதுனா எது ஹாட்டா இருக்கணும்னா, நேச்சுரலா ஹாட்டா இருக்க வேண்டியது மெர்க்குரி தான். மெர்க்குரி ஹாட்டா தான் இருக்கானா, ஹாட்டா தான் இருக்கு. சோ அதுக்குதான் அதிக ஹீட் வருது. ஆனா மெர்க்குரியை விட தள்ளி இருக்கிறது வீனஸ், வெள்ளி கிரகம். அந்த வெள்ளி கிரகம் மெர்க்குரியை விட ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்டா இருக்குது. ஏன்? பக்கத்துல இருக்கிறதான ரொம்ப சூடா இருக்கணும், அது சூடா தான் இருக்கு, ஆனா அதை விட இது ரொம்ப சூடா இருக்கு. அதுக்கு என்ன சயின்ஸ்னா, மெர்க்குரிக்கு அதிக ஹீட் வருது, ஆனா அந்த ஹீட் அங்க தங்கிடாது, அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியே போயிடும் பெரும்பாலும். ஆனா வீனஸ்ல என்ன பிரச்சனைனா, அதுக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. அந்த அட்மாஸ்பியர் முழுக்க முழுக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ், பசுங்குடில் வாயுக்கள்னு அது தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. அதனுடைய நேச்சர் என்னன்னா, ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணும், வெளியே விடாது. இந்த வீனஸ்க்கு வர்ற ஹீட்டா எல்லாமே அங்கேயே தங்கிடும், வெளியே போகுது. அதனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா, அது ஒரு கொதிக்கும் கோளாக, ஒரு ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்டா மாறிடுச்சு. இப்ப நம்ம பூமிக்கு வருவோம். பூமிக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, நமக்கு தெரியும், நம்ம படிச்சிருக்கோம். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன், எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் நம்ம படிச்சிருக்கோம். லெஸ் than 1% தான் ஆல் அதர் கேசஸ். இதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டா 0.4% தான் மொத்த அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல். நேச்சுரலா அவ்வளவுதான் இருக்கு. அது இருக்கணுமானா அது ரொம்ப இருக்கணும். அது இல்லைன்னா இந்த பூமியில் உயிர்கள் தோண்டி இருக்காது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும், பூமிக்கும் சன்ல இருந்தா ஹீட் வருது நமக்கு தெரியும். அந்த ஹீட்ல பெரும்பகுதியை பூமி திருப்பி அனுப்பிடும். More than 60% of the received heat would be reflected back to the atmosphere. பூமியில தங்காது. அப்படி வெளியே போறதும் நின்று போயிடுச்சுன்னா இந்த பூமி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, நார்த் போலையும் சவுத் போலையும் இருக்கிற மாதிரி பனிப்பந்தா இருக்கும். -40 டிகிரி 50 டிகிரியில் இருக்கு. உயிர்கள் வாழ முடியாது, உயிர்கள் தோன்றாது. ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு இயற்கை நிகழ்வு நடக்குது, அதான் ரொம்ப முக்கியம். பூமியிலிருந்து திரும்பி போகிற அந்த ஹீட்டினுடைய ஒரு போர்ஷனை மட்டும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளிட்ட கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் தடுத்து பூமியிலே நிலை நிறுத்தி. அப்படி நிக்கிறதுனாலதான் ஒரு இதமான வெப்பநிலை இந்த பூமியில உருவானுச்சு. அந்த இதமான வெப்பநிலை இருந்ததுனாலதான் இந்த பூமியில உயிர்கள் தோன்றுச்சு, மனுஷங்க தோன்றாங்க. இது ஏறக்குறைய பூமியினுடைய வரலாறு 460 கோடி ஆண்டுகள்.
அதுல இன்னைக்கு 300 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இங்கு உயிர்கள் தோன்றி இருக்கலாம் என்று மதிப்பிடுகிறார்கள். நம்ம 300 கோடி வருஷம்னா அவ்வளவு வருஷமா இந்த பூமியில உயிர்கள் இருக்கு. அதுக்கு காரணம் இந்த பூமியினுடைய பருவநிலை தான், இந்த காலநிலை தான். அது இயற்கை அமைப்பது. ஆனால் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா அந்த இயற்கை அமைப்பு ஒரு பெரிய சேதத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது. அதுதான் அந்த பாரிஸ் ஒப்பந்தம் பேசுனுச்சு. என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா, நேச்சுரலா இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அது நேச்சுரலா இருக்கிறது. ஆனா அதுக்கு மேல மேன்மேட் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால நாம நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடை உமிழ ஆரம்பிச்சிட்டோம். இண்டஸ்ட்ரி, நம்முடைய டிரான்ஸ்போர்ட், நம்முடைய பவர் ஜெனரேஷன், இதுல இருந்து வெளிவருகிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு இந்த பூமியில அதிகரிக்க அதிகரிக்க இங்கு தேக்கி வைக்கப்படும் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது, இந்த பூமி சூடாகிறது. 2 வார்த்தையை அடிக்கடி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம், பேப்பர் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ஒன்னு குளோபல் வார்மிங், புவி வெப்பமடைவது, இன்னொன்று கிளைமேட் சேஞ்ச், காலநிலை மாற்றம். இது 2க்குமே காரணம் எது? இந்த காலநிலை மாற்றம் தான் பாரிஸ் ஒப்பந்தம் பேசுனுச்சு. அது எவ்வளவு மோசமானதுன்னா, ஒரு பக்கம் மிக மோசமான ஒரு விளைவு என்னன்னா, உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய பனிமலைகள் உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நார்த் போல் சவுத் போல இருக்கிற பனிமலை எல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்மையில் கிரீன்லாண்டில் சில சயின்டிஸ்ட், அங்குள்ள அரசு மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலி கூட்டம் நடத்தினாங்க. கண்ணீர் அஞ்சலி கூட்டம் யாருக்கு நடத்துவோம்? இறந்து போனவர்களுக்கு நடத்துவோம். ஆனால் அங்கே யாருக்கு நடத்தப்பட்டதுன்னா, அங்கிருந்த ஒரு பெரிய பனிமலை முழுதாக உருகிவிட்டது. இனிமேல் அந்த பனிமலையை பார்க்க முடியாது. அதுக்கு தான் கண்ணீர் அஞ்சலி. அந்த பனிமலை எப்போ தோன்றி இருக்கும்னா, மனிதர்கள் உயிர்கள் இந்த பூமியில் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தோன்றிடுச்சு. இத்தனை கோடி ஆண்டுகளாக இருந்த பனிமலை இப்ப இல்ல. காரணம் மனிதர்கள். இப்படி உலகெங்கும் இருக்க பனிமலை உயரும் போது கடல் மட்டம் வேகமா உயருது. கடல் மட்டம் வேகமா உயர்வதனுடைய விளைவு என்ன? இதே நிலை நீடித்தா 50 வருஷத்துல சென்னையில பாதி இல்லாமல் போகலாம். அறிஞர்கள் கணிக்கிறாங்க. கடல்ல மூழ்கும். சென்னை மட்டுமல்ல, கடலோர பகுதிகள், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பாதி இல்லாம போகலாம். ஏற்கனவே சில கடலோர தீவுகள் மூழ்கிடுச்சு. மாலத்தீவுங்கிற நாடு உலகத்தை பார்த்து கதறுது, எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி. இதே நிலை நீடித்தால் மாலத்தீவுங்கிற நாடே இல்லாம போயிடும், மூழ்கிடும். இப்படி உலகம் பூரா பிரச்சனை. லண்டன் மாநகரம் மூழ்கும், ஆபத்து இருக்குது சொல்றாங்க. இது கடல் மட்டம் உயர்வது மட்டும் பிரச்சனை அல்ல. இதுல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு, நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது நமக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களில் 1/4 பகுதி பேருக்கு, 1/4 of the global community depends their livelihood only from Mount Himalayas. இமயமலை தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 200 கோடி பேருக்கு வாழ்க்கை தருது. இமயமலையில் உருவாகிற ஆறுகள். ஆனா அதுக்கு பிரச்சனை வருதுன்றாங்க. என்ன காரணம்னா, நம்ம நார்த் போல் சவுத் போல்னு சொல்லுவோம். 3rd போல்னு சயின்டிஸ்ட் மவுண்ட் ஹிமாலயாஸ் சொல்லுவாங்க. இமயமலை, இமயமலையில் உருவாகிற ஆறுகள் தான் உலகத்துல மக்கள் தொகை அதிகம் இருக்கிற இந்தியா, சைனா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளுக்கு வாழ்வு. ஆனா அங்க என்ன நடக்கும்னா, அங்கு பனிமலை, பனி உருகி தான் ஆற்றுல தண்ணி ஓடும். கோடை காலத்துல பனி உருகி ஆற்றுல தண்ணி போகும், குளிர் காலத்துல பனி சேர்ந்துக்கும். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, படிச்சிருக்கேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இமயமலை கொஞ்சம் வளர்ந்து வருகிறதுன்னு படிச்சிருக்கேன். ஏன்னா உருகிற விட பனி சேர்றது அதிகமா இருக்கு. ஆனால் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, உருகிற வேகத்தில் பனி அங்கே சேர்வதில்லை. பிகாஸ் ஆஃப் த குளோபல் வார்மிங். இதே நிலைமை நீடிச்சா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால், இன்னும் 50 வருஷத்துல கங்கை ஆற்றுல பாதி தண்ணி தான் இருக்குன்றாங்க, தண்ணி ஓடாதுன்றாங்க. மக்களுடைய வாழ்க்கை நம்ம தமிழ்நாட்டில் தண்ணி பிரச்சனைனா கங்கையும் காவிரி நினைச்சிட்டா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துருன்னு நம்மகிட்ட சொல்றாங்க. நம்மளும் பரவாயில்ல, வந்தா பரவாயில்லன்றோம். ஆனா அவங்களுக்கே தண்ணி இல்லாம போயிடும். இந்த ஆபத்து. அப்ப 200 கோடி பேருடைய மக்கள், இன்னைக்கு இருக்க 200 பேருடைய மக்கள் அன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க? வாழ்க்கை என்ன? இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா, இந்த பருவநிலை காலநிலை மாற்றத்தினுடைய விளைவு என்னன்னா, காலநிலை மாற்றம் இந்த கிளைமேட்டை கொலாப்ஸ் பண்ணுது. மழை பெய்ய வேண்டிய நேரத்தில் பெய்வதில்லை, பெய்யக்கூடாத நேரத்தில் பெருமழை பெய்கிறது. பேப்பர் படிச்சிருந்தது, போன மாசம் ஹைதராபாத் நகரம் முழுக்க மூழ்கிருச்சு. அப்படியே அடுத்து செல்லப்பட்டன, காரெல்லாம் அடித்து செல்லப்பட்டுச்சு ஹைதராபாத் சிட்டிக்குள்ளார. அந்த அக்டோபர் மாசம் ஒரு மாசம் முழுக்க எவ்வளவு மழை பெய்யணுமோ, ஆவரேஜா ஒரு மாசத்துல அந்த ஊருக்கு எவ்வளவு மழை கிடைக்குமோ அந்த மழை அங்க ஒரு 6 மணி நேரத்தில் பெஞ்சிருச்சு. நம்ம ஊர்ல நீலகிரியில் அவலாஞ்சில 2 வருஷமா பெருவெள்ளம். எப்படி பெருவெள்ளம்னா, தமிழ்நாட்டினுடைய ஆனுவல் ரெயின்ஃபால், வருஷம் பூரா இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் 950 mm ஆனுவல். ஆனா அவலாஞ்சில ஒரே நாள்ல 900 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சது. இதுதான் கிளைமேட் சேஞ்ச். அப்புறம் என்ன, மழை பெய்யாது.
கேரளா பெருவெள்ளம், மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள், அடித்து செல்லப்பட்டது, சுழல் காற்றுகள், சைக்ளோன்ஸ், இப்படி எல்லா இடத்துக்கும் கொலாப்ஸ் ஆகும். இப்படி நேரடியான கொலாப்ஸ் மட்டுமில்லை, இன்னொரு பெரிய ஆபத்து இருக்கு. இந்த கொலாப்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் உயிர்களுடைய வாழ்விடத்தை சிதைக்குது. நமக்கு வந்து மழை பெஞ்சா குளிர் அடிச்சா வந்து போர்வை ஊற்றிக்குவோம், வெயில் அடிச்சா ஃபேனுக்குள்ள இருந்துருவோம், ஏசிக்குள்ள இருந்துருவோம். ஆனால் எல்லா உயிர்களும் அப்படி இருக்க முடியாது. இதுல என்னன்னு கேட்டா, இந்த உயிர்களில் பெரும்பாலான உயிர்கள் நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. இந்த பூமியில எவ்வளவு உயிர்கள் இருக்குதுன்னா அதை பத்தி நம்ம போவோம். முதல்ல இந்த இந்த இயற்கையை புரிந்து கொள்வதில் தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்குதுங்கிறது தான் அது பேசுறேன். அதுல பல உயிர்கள் மைக்ராப்ஸ், நுண்ணுயிர்கள். இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் மற்ற உயிர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாக இந்த பூமியில் தோன்றி இருக்கலாம் மதிப்பிடுகிறார்கள். இதுல பல உயிர்கள் சில மைக்ரோ கிளைமேட்ல தான் இருக்கும். அது ஏதாவது ஒரு மலைக்காட்டுல, ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கும், அல்லது பனிக்கடியில இருக்கும், அங்கதான் இருக்கு. அது காலங்காலமா இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த கிளைமேட் கொலாப்ஸ் ஆகிறதும், அந்த எல்லா இடங்களையும் மனிதர்கள் போய் சேதப்படுத்துவது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா, அவையெல்லாம் வெளியில வந்துருது. அப்படி வெளிவந்த ஒரு நுண்ணுயிர் தான் கோவிட்-19. மனிதர்கள் பெரிய அறிவாளிகள், மாபெரும் வல்லமை வாய்ந்தவர்கள், எல்லாத்தையும் சாதிச்சிருவோம், நாங்கள் வல்லரசு நாடு என்று பீச்சியவர்களை எல்லாம் ஒரு சின்னஞ்சிறு நுண்ணுயிர் சொல்லிச்சு, என்னை விட நீ பெரிய ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு. முடங்கி கிடக்கும், பயப்படுறோம். பல உயிர்கள், 12 லட்சம் பேர் இதுவரையிலும் இறந்திருக்கிறாங்க. அப்படின்னா இது அவ்வளவு பெரிய ஆபத்து ஒரு நுண்ணுயிரால் கொடுக்க முடியும்னா, இதுக்கு காரணம் இந்த இயற்கை அமைப்பின் மீது நாம் செய்திருக்கிற பேராபத்து. அப்படின்னா இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கிளைமேட் ரைஸ் வந்து இப்போ 1.5 டிகிரி தான் அதிகமாயிருக்கு, 1 to 1.5% தான் அதிகமாயிருக்கு. இதுவே 2% மேல போச்சுன்னா அது இன்னும் பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். 5 டிகிரிக்கு மேல கிளைமேட் உயர்ந்துச்சுன்னா irreversible மாறிடும். அதுக்கு பிறகு நம்ம சரி பண்ணவே முடியாது. அதனாலதான் உலகம் பூரா இருக்க அறிவியலாளர்கள் கதறாங்க. இப்பதான் உங்க முன்னாடி வைக்கிறோம். அப்படின்னா இயற்கையை பற்றி பேசுவது என்பது ஒரு மேடை பேச்சு அல்ல. இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல ஒருத்தர் ஏதோ இயற்கையை பத்தி பேசினாருங்கிறது அல்ல, அல்லது என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேப்பரா இருக்குது அதுக்காக கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கிறதல்ல. இது உங்களுக்கு பிறகு வரக்கூடிய உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை பற்றிய அக்கறை. இதுல வந்து எங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம், எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாம இருந்துச்சு ஒரு காலம். நாங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து எப்படியாவது வளரணும், டெவலப்மெண்ட், வளர்ச்சி, வளர்ச்சி எட்டு, இப்படிதான் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. நாங்க அதை தான் மைண்ட்ல வச்சுக்கோம், டெவலப்மெண்ட் தான் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு நினைச்சோம். ஆனா அதெல்லாம் நினைச்ச போதுதான் ஒரு 30 வருஷமா அப்படி நினைச்சு நாங்க போயிட்டு திரும்பி பார்க்கும் போது தான் என்ன நடந்துச்சுன்னா, நான் ஸ்கூல் படிக்கிற போது எந்த கடையிலும் தண்ணீர் விற்பனைக்கு இருந்தது கிடையாது. இன்னைக்கு தண்ணீர் விற்பனைக்கு வந்திருக்கிறதுங்கிறது வெறும் செய்தி அல்ல, இது சோகம். நாளை உங்கள் பிள்ளைகளுடைய முதுகுல ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை தூக்கிக்கிட்டு அவங்க வெளியில போகிற நிலைமை வந்துடக்கூடாது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெரிய டிபேட் நடக்குது, என்விரான்மெண்ட் வர்சஸ் டெவலப்மெண்ட். நீங்களாம் இன்ஜினியர்ஸ், இன்ஜினியரிங்க வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்காக, டெவலப்மெண்ட் தான் எல்லா வளர்ச்சியையும் இன்ஜினியர்ஸ் தான் தீர்மானிப்பாங்க. ஆனால் இந்த டெவலப்மெண்ட் எதற்காக கேள்வியை நம்ம கேட்கணும். நான் வசதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் வசதியா இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெவலப்மெண்ட்னா குட். ஆனா நான் வசதியா இருக்கிறேன் என்பதற்காக என் பிள்ளைகளின், எதிர்கால பிள்ளைகளின் அடிப்படையான வாழ்வை சிதையப்படுத்திடக்கூடாது. நீங்க பேப்பர்ல படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, இந்த ஒரு வாரமா டெல்லியில என்ன நிலைமைன்னு கேட்டா, டெல்லியில் மிக மோசமாக காற்று கெட்டு போயிருக்கிறது, மிக மோசமாக. இந்த ஏர் குவாலிட்டியை பற்றி சமீபத்தில் ஒரு அறிக்கை வந்திருக்குது. அந்த அறிக்கையை கொடுத்தது வந்து HEI, ஹெல்த் எஃபெக்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு ஒரு உலக அமைப்பு. ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி, இந்த 15-20 நாளுக்கு முன்னாடி இந்த அறிக்கை வந்துச்சு. அந்த அறிக்கையில இந்தியாவை பற்றி ரொம்ப குறிப்பிடுறாங்க. உலகத்துல மிக மோசமாக காற்று கெட்டு போன நாடுகள்ல இந்தியா வந்து நேபாளத்துக்கு முன்னாடி இது இருக்குது, மிக மோசமாக கெட்டு போயிருக்கு. அவங்க இன்னொரு தகவல் சொல்றாங்க, ஒரே வருடத்தில் 1,16,000 குழந்தைகள், 1,16,000 குழந்தைகள் பிறந்த ஒரு மாதத்தில் இறந்து வருகிறது இந்தியாவில். அதற்கு காரணம் மோசமான காற்று, அம்மா சுவாசிச்ச காற்று அப்படின்னு அந்த அறிக்கை சொல்லுது. இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அறிக்கை வந்துச்சு 2019ஆம் ஆண்டு. சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஒரு அமைப்பு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குது. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா,
இந்தியாவில் ஏற்படும் மரணங்களில் 12.5%, 12.5% மரணங்கள் காற்று மாசினால் ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க. கொரோனா மரணங்கள் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தெரியுங்களா? less than 2%. ஆனா காற்று கட்டு போறதுல 12.5% வந்து இந்த மரணம் ஏற்படுது அறிக்கை. அப்படின்னா நம்ம வந்து டெல்லியில வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டு அலைகிறோம். ஆனா கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே டெல்லியில் என்னன்னா நம்முடைய தலைநகரம் திடீர்னு வந்து அங்க எல்லாத்தையும் ஸ்கூலுக்கு லீவ் விட்டுருவாங்க. எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டு தான் வெளியில வருவாங்க. மாஸ்க் போட்டு வெளியில வந்துட்டா அது பிழைச்சு தப்பிக்க முடியுமானா இல்ல, அறிவியல் வேற சொல்லுது. நமக்கு டெல்லியில காற்று கட்டு போயிட்டு ஸ்கூல் லீவ் விட்டது, பிளைட் ரத்தானது, அப்படிதான் இது மட்டும் தான் செய்தி. ஆனா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. காற்று கெட்டு போன இரவுகளில் உயிர்காற்று போதாம, ஆக்சிஜன் போதாம கதறுகிற துடிக்கிற குழந்தைகளை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்கிற அம்மாக்களை பற்றி நமக்கு தெரியாது. மூச்சுக்காற்று குறைந்து போய் வேதனைப்படுகிற பெரியவர்களை பார்த்து கலங்குகிற இளையவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு டெல்லியில் நடக்கிறது நாளை நம்ம ஊருக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம், நமக்காக சேர்த்து வைக்கிற சொத்து, படிப்பு மட்டுமே நம் பிள்ளைகளை வாழ வைத்து விடுமா? இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் தேட வேண்டிய கடமை உங்களிடம் இருக்கு. ஏன் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன்னா, எங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படலை. நாங்கள் இதை பற்றி அக்கறை இல்லாதவர்களா இருந்தோம். எங்க கண்ணு முன்னாடி இதை பற்றி எல்லாமே காசு தான், எல்லாமே சம்பாத்தியம் தான், எல்லாத்தையும் தீர்மானிச்சுன்னு நினைச்சோம். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இதை வச்சுதான் அந்த பொண்ணு கிரேட்டா தன்பர் கதர்னா எங்க பூமியை நீங்க திருடிட்டீங்கன்னு சொன்னா. இப்ப நம்மள்கிட்ட ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது. உங்கள்கிட்ட நீங்க படிக்கணும், நல்லா படிக்கணும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். இண்டக்ஷன் கோர்ஸுடைய இதே வந்து உங்களை சிறந்தவர்களாக, சிறந்த மாணவர்களாக உருவாக்குவது. சிறந்த மாணவர்களை ஏன் உருவாக்குறோம்னா, உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றி அடையக்கூடிய கல்வியை நீங்கள் பெறணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம், அதான் முதன்மையானது. ஆனால் அப்படி படிக்கிற போதே இந்த இயற்கையை பற்றிய புரிதலோடு நீங்க படிக்கணும். ஏன்னா இந்த படிப்பு என்பது இதுவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க உள்ளது. எல்லாருடைய வாழ்க்கை, உங்கள் எல்லோருடைய வாழ்க்கை. இதில் அக்கறையுடைய ஒரு புதிய மனசோடு நீங்க உங்கள்கிட்ட 2 கடமை இருக்கு. ஒன்று, நீங்க வந்து எங்க காலத்தில் இதெல்லாம் பேசாதனுடைய விளைவு என்னன்னா, நல்லா ஒரு ஆரம்பம் கட்டுச்சு. இன்னைக்கு வந்து எல்லா வளர்ச்சியும் நாங்கள் அடைஞ்சிட்டோம், எல்லா வளர்ச்சியும் வந்துச்சுன்னு சொன்னேன். ஆனா அந்த வளர்ச்சியில என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டா 3 விஷயத்தை கெடுத்துருச்சு. ஒண்ணு, எனக்கு தண்ணியை கெட்டு போச்சு. இன்னொன்னு காற்று கெட்டு போச்சு. இன்னொன்னு எனக்கான வயல், எனக்கு உணவு தந்த வயல் கெட்டு போச்சு. இப்ப எனக்கு எல்லா வசதியும் வேணும். ஆனா தண்ணி, காத்து, உணவு இல்லைன்னா இந்த வசதியெல்லாம் என்ன பண்ண போறேன்? நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு கவிதை படித்தேன். யார் எழுதினாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா அந்த கவிதை இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. என்ன கவிதைனா, அஸ்திவாரமே ஆட்டங்காடும் போது ஜன்னல்களுக்கு என்ன வண்ண பூச்சி. பேஸ்மெண்ட் ஆட்டங்காடும் போது நீங்க கதவுக்கும் ஜன்னலுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு அழகா இருக்குன்னு சொல்றதுல என்ன பிரயோஜனம்? இன்னைக்கு இருக்க வளர்ச்சி இப்படிதான். இந்த வளர்ச்சியை நீங்க இனி ஒரு புதிய தலைமுறையாக யோசிக்கணும். இது இந்த பூமியை காப்பாற்றணும். இந்த பூமியின் இயற்கை அமைப்பு கெடாத ஒரு வாழ்க்கை முறை வேணும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன நுண்ணுயிருக்காக கதவிடுக்குள்ள மூழ்கி கிடக்கிறோம், வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இந்த பூமியை சிதைச்சோம்னா இதனுடைய ஆபத்து எல்லாருக்கும். இது வந்து உங்கள்கிட்ட ஏன் சொல்றேன், இது எல்லாருக்குமானதுதான். ஆனா உங்களுக்கு நீங்க தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் உலகம் இது. உங்கள் உலகம்னு நாங்க சொல்றது வந்து உங்கள் உலகத்தை நாங்க உங்களுக்கு ஒழுங்கா கொடுக்கல, அந்த குற்ற உணர்வு எங்களுக்கு இருக்குது. ஆனால் உங்கள் தலைமுறைக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல உலகத்தை கொடுக்கணும். அதற்கு சில வேலை செய்யணும். யாரும் தப்பிச்சு போயிட முடியாது. யாரோ வந்து அப்படியே சினிமாவில் வசனம் பேசுகிற கதாநாயகர்கள் வந்து இதையெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இதையெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு இது தெரியாது. விம்மி விம்மி அழக்கூடிய தொலைக்காட்சி தொடர் நாயகிகள் இது செய்ய மாட்டாங்க. நீங்க தான் நாயகர்கள், நீங்க தான் நாயகர்கள். யூ ஆர் த ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ். நீங்க தான் இதை செய்யணும். உங்க கையில இது இருக்குது. நீங்கெல்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம். நாங்க இதெல்லாம் நடக்கும்போது நாங்க பேசாம இருந்துட்டோம். ஆனா நீங்க அது இதுல கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் சொல்லும் செயலுமே இதில் கவனம் இருக்கணும். ஒரே ஒரு உண்மையை தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். என்ன உண்மையா, இந்த பூமி இயற்கையில வந்து மனிதர்களுடைய காலம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, நீங்க வந்து டாக்டர் சாலிம் அலின்னு ஒரு பெரிய அறிஞர் இந்தியாவில் இருந்தார். ஒரு தி பர்மன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்னித்தாலஜி, இந்திய பறவையியலின் தந்தை. அவர் பேர்ல கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இன்ஸ்டியூட் கூட இருக்கு. அவர் வந்து 60 ஆண்டுகள் பறவைகளை பற்றி ஆய்வு செய்து பல்வேறு ஆய்வுகள் அவர் குறிப்பிடுகிற ஒரே ஒரு விஷயத்தான். அது அவருடைய கோட்டு இல்லை, பல அறிஞர்கள் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, நாம் இல்லாத உலகத்தில் பறவைகள் விலங்குகள் உயிர் வாழும். ஆனால் பறவைகள் விலங்குகள் இல்லாத உலகத்தில் நம்மால் வாழ முடியாது. அது எப்படி? நாம் இல்லாத உலகத்தில் என்ன காரணம்னா, நீங்க ஒரு இந்த உலகத்தை திருப்பி பார்த்தோம்னா, இந்த பூமியினுடைய வரலாறு 460 கோடி ஆண்டுகள் ஆகுது. அதான் அறிவியல் சொல்லுது. இன்னைக்கு 40 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பூமியில
இன்செக்ட்ஸ் இருந்திருக்கு, பூச்சிப்புழுக்கள் இருந்திருக்கு. 30 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பூமியில் வந்து ரெப்டைல்ஸ், அதாவது ஊர்வன விலங்குகள் இருக்கு, பாம்பு பள்ளி இருக்கு. 20 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மேமல்ஸ், முதுகெலும்புள்ள விலங்குகள் காணப்பட்டது. 15 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பறக்கும் உயிர்கள் இந்த பூமியில் இருந்திருக்கின்றன, பறவைகள் இருந்திருக்கின்றன. நாம எப்போ வந்தோம்? த ஹோமோ சேப்பியன் என்று சொல்லக்கூடிய நவீன மனிதர்கள் 2 லட்சம் வருஷமா தான் வந்திருக்கும். 30-40 கோடி வருஷமா பூச்சிகள் இருக்குது, 15 கோடி வருஷமா பறவைகள் இருக்குது. நம்ம 2 லட்சம் 3 லட்சம் வருஷமா தான் இந்த பூமியில இருக்கோம்னா, முந்தானத்து இந்த பூமிக்கு வந்தவங்க நாம் மனிதர்கள் தான் கடைசியில் வந்தோம். நாம் இல்லாத உலகத்தில் இந்த உயிர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்குது, அவை வாழும். ஆனா அவை இல்லாத உலகத்தில் வாழ முடியாது. அது ஒரு பெரிய அந்த உண்மையை பேசுறதுக்கு ஒரு பெரிய அது ஒரு பெரிய அறிவியல். நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன். நம்ம இப்படி கேட்போம், நம்ம மனிதர்கள் இது வந்து எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, இது ஹியூமன் சென்ட்ரிக் வேர்ல்டா நினைக்கிறாங்க. இது மனிதர்களுடைய உலகம். நம்ம அப்படிதான் பேசுவோம், உலகம் நல்லா இருக்குன்னா மனுஷங்க நல்லா இருக்கு, உலகம் கெட்டு போச்சுன்னா மனுஷன் கெட்டு போச்சுன்னா உலகம் கெட்டு போச்சுங்கிறோம். என்ன மனுஷங்களுடைய உலகமா நினைக்கிறோம். ஆனா அறிவியல் இப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா, இட் இஸ் நாட் ஹியூமன் சென்ட்ரிக் வேர்ல்ட், இட் இஸ் பயோசென்ட்ரிக் வேர்ல்ட். இது உயிர்களின் உலகம். எல்லா உயிரும் சேர்ந்ததுதான் மனுஷங்க. இந்த உயிர்கள்ல என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் மனுஷங்களை பாதிக்கும். அதான் கோவிட். அப்படின்னா இந்த உயிர், இப்ப நீங்க ஒண்ணு பண்ணுவோம், இந்த பூமியில் பறவைகள் இல்லாமல் போனால் என்ன ஆகும்? இப்படி ஒரு கேள்வி. பறவைகள் இல்லாமல் போனால் என்ன ஆகும்னா, பறவைகள் இல்லாமல் போனால் தாவரங்கள் இல்லாமல் போகும். ஏன் பறவைக்கு தாவரத்துக்கும் என்ன உணர்வு? நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல மரங்கள், காடுகளில் இருக்கும் பல மரங்கள் நம்ம நட்டு வச்சு வளர்க்கறது. நம்ம உலகத்துல மனிதர்கள் நட்டு வைக்கிற மரம், நம்ம மரம் நடு வேலைகள் நிறைய பண்றோம். ஏன் பண்றோம்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இருக்குது. ஏன் மரம் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம். இன்னைக்கு மற்ற காரணம், அமெரிக்காவுடைய நியூயார்க் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது, கார் வச்சிருக்கோங்க, 26,000 மைல் 40,000 கிலோமீட்டர் காரை ஓட்டினாங்கன்னா அதனால் எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் ஆகுமோ அந்த அளவு கார்பனை 1 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள ஒரு மரம் 1 வருடத்தில் உறிஞ்சி எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா ஏன் மரம் நடுறோம்னா, எனக்கும் இந்த பூமிக்கு, எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த பூமியை காப்பாற்ற மரம் நடுகிறோம். இந்த உணர்வோடு நடனம், அந்த வேலைகள் நிறைய செய்யறோம். ஆனா நாம பூமியில நட்ட மாச்ச மரம் வந்து 1% கூட கிடையாது. இயற்கையில தான் வந்திருக்கு. இயற்கையில பெரும்பாலும் பறவைகளால் வந்திருக்கிறது. பறவைகள் சாப்பிட்டு அதன் எச்சத்தில் அதனுடைய டிராப்பிங்ல வர விதைகளுக்கு உயிர்த்தன்மை அதிகம். நம்ம வேட்டாங்காட்டிலையும் வயக்காட்டிலையும் முளைச்சிருக்கிற எந்த வேப்ப மரத்தையும் நம்ம நட்டு வைக்கல. அதெல்லாம் குயில் நட்டு வச்சது, காக்கா நட்டு வச்சது. நம்ம ரொம்ப முயற்சி பண்ணி ஆலமரம் அரச மரம் வளர்க்க முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனா அவ்வளவு சீக்கிரம் வளர்ந்துடாது. ஆனா சிமெண்ட் கட்டடத்துல அரச மரம் வளர்றதை பார்ப்போம், ஆலமரம் வளர்றதை பார்ப்போம். ஏன்னா அது காக்கை குருவியினுடைய எச்சத்தில் வந்த விதைகள், அதுக்கு உயிர்த்தன்மை அதிகம். அப்ப பறவைகள் இல்லைன்னா காட்டில் பல மரங்கள் முளைக்காது. அறிவியல தான் சொல்லுது. பறவைகள் இப்ப காட்டுல மரங்கள் இருக்கு, மரங்கள் இப்ப பூச்சிகள் இல்லைன்னா என்ன? இப்ப அடுத்த கேள்வி, பூச்சினா நமக்கு என்னன்னு, ஐயோ பூச்சினா அது ஒரு நினைக்கும். ஏன்னா நாம பூச்சின்னு நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம எதிரிகளா நினைக்கிறோம். அறிவியல் உலகமே அப்படியே நினைச்சது. ஆனா பூச்சிகள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இந்த கேள்வியை எடுத்த போதுதான் உங்களுக்கு ஐன்ஸ்டீனுடைய ஒரு கூற்று ஞாபகம் வரும். மிகப்பெரிய அறிவியலாளர், சயின்டிஸ்ட். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, இந்த பூமியில் தேனீக்கள் மட்டும் இல்லாமல் போனால் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மனிதர்கள் இல்லாமல் போவார்கள். தேனீங்கிறது பூச்சி தானே. ஏன் அதை சொல்றாருன்னா, தேனி மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு வகையான பூச்சிகளும் ஒவ்வொரு வகையான தாவரங்கள்ல பாலினேஷன் பண்ணும், மகரந்த சேர்க்கை நடத்தும். பூச்சிகள் இல்லைன்னா பல தாவரங்கள் இல்லாமல் போயிடும். அந்த தாவரங்கள்ல இனவிருத்தி ஆவதற்கு இந்த பூச்சிகள் தான் காரணம். ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆலமரத்தை தேடி ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் வரும். காட்டுல இருக்க ஆலமரத்தை தேடி யானை வரும் ஆலம்பழம் சாப்பிட. அவ்வளோ பெரிய அதை வந்து கீஸ்டோன் ஸ்பீசஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த ஆலமரத்துக்கு உயிர் கொடுக்குறது யார் தெரியுங்களா? ஒரு சின்ன குளவி, ஃபிக் வாஸ்ப்னு அதுக்கு பேரு, ஆலங்குளவி. அந்த குளவி ஆலம் பூக்கள்ல வந்து தேனெடுக்க வரும். அப்படி தேனெடுக்க வரும்போது தான் பாலினேஷன் நடக்கும். அந்த குளவி இருந்தாதான் ஆலம் பூக்கள் காயா மாறும், பழமா மாறும், அடுத்த ஜெனரேஷன் உருவாகும். அப்படின்னா பூச்சிகள் இல்லைன்னா தாவரங்கள் இல்லை. பூச்சிகள் அதிகமாயிட்டான், அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்குன்னே இங்கு நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் உண்டு. பீ ஈட்டர்ஸ், ஃப்ளை கேச்சர்ஸ் அதுக்கு பேர். அந்த பறவைகள்
பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும். நம்ம ஊர் புறத்தில் பார்ப்போம், கரிச்சாங்குருவின்னு சொல்லுவாங்க, டிராங்கோன்னு ஒரு பறவை, அப்படியே ரெட்டை வால் குருவி, கருவாட்டு வால் குருவி, பல பேர் இருக்குதுக்கு. அந்த குருவியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா தந்தி கம்பத்தை உட்காந்துருக்கும். அப்படி பறக்கிற பூச்சியெல்லாம் அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ராபின் ஒரு பறவை இருக்கு. அந்த பறவை என்ன பண்ணுதுங்களா, அது சில இடங்கள்ல செப்டிக் டேங்க் அந்த பைப் பக்கத்தில் நின்றுக்கும். செப்டிக் டேங்க்ல இருந்து வெளிவரக்கிற கொசுக்களை அந்த பறவைகள் கட்டுப்படுத்தும். அப்படின்னா நீ உலகத்துல மிகப்பெரிய சில உயிர்களை மட்டும் அதை பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. பெஸ்ட்னா அது ஆபத்தானது, அது அதிகமாயிடவே கூடாது அப்படின்னு சில உயிர்களை சொல்லுவாங்க. கொசு அப்படிப்பட்டது, ஈ அப்படிப்பட்டது. இதெல்லாம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நோய் உருவாகும். அந்த வகையில் இருக்கிற இன்னொன்று தான் எலி, ரோடன்ஸ். எலிகள் அதிகமாயிடுச்சுன்னா விவசாயம் பண்ணவே முடியாது, அது விவசாயிகளுக்கு தெரியும். எலிகள் அதிகமாயிடுச்சுன்னா விளைபொருட்களை வச்சுக்கவே முடியாது, எல்லாத்தையும் அது இவ்வளவு வேகமா நாசப்படுது. ஏன் எலிய பெஸ்ட்னு சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்கு. ஒரு எலி எவ்வளவு வேகமா பெருகுங்கிறதுக்கு ஒரு அறிவியல் இருக்கு. அதை கேட்டோம்னா நம்மளால நம்ப மாட்டோம். ஏன்னா இயற்கையை புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் இயற்கை மீதான அக்கறை அதிகமாகும். ஒரு ஜோடி எலி, ஒரு ஆண் ஒரு பெண், ஒரு ஜோடி எலி, அதுக்கு நல்ல வாழ்விடம், நல்ல இயற்கை சூழல், உணவு, எதிரிகள் இல்லாத நிலைமை இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துல அது எத்தனை எலியா பெருகும் அப்படின்னு ஒரு அறிவியல் ஒரு கணக்கு போடுது. கேட்டா நம்மளால நம்ப முடியாது. ஒரு ஜோடி எலி ஒரு வருடத்தில் 880 எலியாக பெருகும் வாய்ப்பு உள்ளது, அறிவியல் கணக்கு போடுது. 40 நாள்ல அது 6 குட்டி போடும். 6 குட்டி ஈக்குவலி ஃபீமேல்னா அது 3 பேர். அதே வேகத்தில் அது பெருகுனா 880 எலியாக பெருகும் வாய்ப்பு உள்ளது, அறிவியல் கணக்கு போடுது. அது நீங்க நம்ம இப்ப இன்னொரு கணக்கு போடுவாங்க. அந்த 880 ஈக்குவலி மேல் ஃபீமேல்னா 440 பேர், 440 ஜோடி. அடுத்த வருஷம் ஒவ்வொரு ஜோடியும் அதே விதத்தில் பெருகிடுச்சுன்னா 2 எலி 2 வருடத்தில் 2 லட்சத்துக்கு மேலான எலியா பெருகிறது. இது உண்மைனா இந்த உலகம் எலிகளின் உலகமா மாறி போயிருக்கும். ஆனா அப்படி மாறல. என்ன காரணம்? எலிப்பொறி வச்சு பிடிச்சோமா, பூனை வளர்த்து பிடிச்சோமா? இல்ல. இயற்கை எதையும் கட்டுப்பாட்டுல வச்சு, இயற்கை அமைப்பு அப்படி. நம்ம அதுல முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டா ஒரு பறவை. அந்த பறவையை நம்ம பார்த்தோம்னா அபசனம்னு சொல்லுவோம், பயந்துக்குவோம். ஆனா 2000 வருடமான இலக்கியம் அதை போற்றிருக்கு. ஆந்தை, அவு. இந்த ஆந்தைகள் என்ன பண்ணு தெரியுங்களா, இது நாக்டர்னல்ஸ், இரவாடிகள். இரவு மட்டும்தான் அது ஆக்டிவா இருக்கும், பகல்ல மரப்பந்துக்குள்ள இருக்கும். அந்த ஆந்தைகள் ஒரு ஆந்தை குடும்பம், ஒரு மேல் ஃபீமேல் சிக்ஸோட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆந்தை குடும்பம் ஒவ்வொரு இரவும் குறைந்தபட்சம் 6 எலிகளை வேட்டையாடி சாப்பிடுகின்றன. ஒரு ஆந்தை குடும்பம் ஒரு இரவுல 6 எலி. இப்ப கணக்கு போடுங்க, ஒரு எலி, ஒரு 2 எலி 2 வருஷத்துல 2 லட்சம் எலியா பெருகும்னா ஒவ்வொரு நாளும் பல லட்சம் எலிகள் பெருகாமல் ஆந்தைகள் காப்பாற்றுகின்றன. ஆந்தை எங்க வாழும்? பெரிய மரப்பந்துகளில் வாழும். அவன் மரப்பந்துகள்ல பெரிய இருக்கிற மரத்தை எல்லாம் நம்ம ரோடு போடுறோம், கட்டிடம் கட்டுறோம்னு வெட்டிட்டோம்னா நாளைக்கு ஆந்தை எங்க வாழும்? எல்லாம் பின்னி பிணைந்தது. ஒரு பூச்சி, ஒரு பறவை, ஒரு விலங்கு, இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு உலகம் இந்த உலகம். இதுல எது இல்லாம போனாலும் ஆபத்து நமக்கு தான். அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வளர்ச்சியை சொல்லுகிற போது இன்னொரு உண்மையும் நம்ம சொல்லணும். கோயம்புத்தூர், நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற கல்லூரியில தான் நீங்க சேர்றீங்க. பல பேருடைய ஊர் கோயம்புத்தூரா இருக்கு. நம்ம ஊரை பத்தி நமக்கு எப்போதுமே ஒரு பெருமை இருக்கும். இங்க எந்த ஊருக்கு போனாலும் கோயம்புத்தூர் மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம். காரணம் முதன்மையானது ஒரு கிளைமேட், அப்புறம் தண்ணி. இந்த தண்ணி நம்ம குடிக்கிற சிறுவாணி தண்ணி, நம்ம குடிக்கிற அத்திக்கடவு தண்ணி. இந்த அத்திக்கடவு தண்ணி எங்கிருந்து வருதுன்னு கேட்டோம்னா, நம்மகிட்ட ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஜிகே கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, விச் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ரிவர். உடனே அமேசான் பதில் சொல்லியிருப்போம், ஏன்னா அது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர், நைல்னு பதில் சொல்லியிருப்போம். ஆனால் அத்திக்கடவு தண்ணீர் எந்த நதியிலிருந்து வருகிறது யாரும் கேள்வி கேட்டுக்க மாட்டாங்க. கேள்வி கேட்கறதுனால நம்மளும் பதில் தேட மாட்டோம். இது அமேசானை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், நைலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அது உண்மைதான். ஆனால் நான் குடிக்கிற ஆறு எங்கிருந்து வருகிறதுன்னு தெரியாம அமேசான நைலையும் தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? அது பவானி ஆற்றிலிருந்து வருகிறது, அத்திக்கடவுங்கிற இடத்துல இருந்து வருது, பில்லூர் அணையிலிருந்து வருது. சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா, இந்த தண்ணி நான் குடிக்கிற சிறுவாணி தண்ணி 30 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் உள்ள மலையிலிருந்து வருது. நான் குடிக்கிற பவானி தண்ணி 40-50 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் உள்ள ஒரு மலையிலிருந்து வருது. அப்படின்னா என் ஊர்ல என்ன தண்ணி இருந்துச்சுன்னா, இங்க நொய்யல் என்கிற ஆறு இருந்தது கோயம்புத்தூர்ல. இன்னைக்கு அது அனௌன்ஸ் டெட் ரிவர், காப்பாற்ற முயற்சி நடக்கிறது. இங்க பல 100 ஆண்டுகளாக இங்குள்ள குளங்கள், இங்குள்ள ஆறுகள் தான் தண்ணி கொடுத்துச்சு நமக்கு. ஆனா அதெல்லாம் இல்லை. இன்னைக்கு எங்கிருந்தோ வர தண்ணியை கொண்டு வரும்.
அந்த தண்ணிக்கும் நமக்குமான உறவு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா, கோயம்புத்தூருக்கு இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்க கோயம்புத்தூர் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஊராக இருக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணி காரணம். கோயம்புத்தூர் தொழில் நகரமாக இருக்குது, ஒரு மிக முக்கியமான தொழில் நகரம், ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் டெஸ்டினேஷன் உலக அளவில். இந்த தொழில் வளர்ச்சிக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக இருக்குன்னா, ஒரு 90 வருஷம் பின்னாடி போனோம்னா தெரியும். இன்னைக்கு 90 வருஷம் முன்னாடி 1927 அப்போ ஒரு அரசாங்க குறிப்பு இருக்குது. அதை பற்றி விரிவாக பேச எனக்கு நேரம் இல்லை. ஒரு கெசட் ரிப்போர்ட், ஒரு கவர்மெண்ட் கூட அன்னைக்கு தமிழ்நாடு கிடையாது, மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி, அது தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பிரசிடென்சி. அதில் ஒரு ஹெல்த் டைரக்டர் ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதி வச்சிருக்காரு. என்ன எழுதி வச்சிருக்காரு தெரியுங்களா? அதை படித்தோம்னா ஒரு ஊரை பற்றி எழுதுறாரு. அவர் எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு அந்த ஊரில் தண்ணி எப்படி இருக்குது, அந்த ஊரில் சுகாதாரம் எப்படி இருக்குது, ஹெல்த் அண்ட் சானிடேஷனை பற்றி, ஹெல்த் வாட்டர் சானிடேஷனை பற்றி அவர் ஆய்வு பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் எழுதி வச்சிருக்காரு. கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஒரு ஊரை பற்றி எழுதுறாரு. அந்த ஊர் தான் ஒட்டுமொத்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிலேயே, சென்னை மாகாணத்திலேயே ஒஸ்ட் வாட்டர் அண்ட் ஒஸ்ட் சானிடேஷன் எழுதி வைக்கிறார். அதை படித்தோம்னா மக்கள் வாழ தகுதி இல்லாத ஊர்னு அந்த ஊர் படும். அது எந்த ஊர் தெரியுங்களா? கோயம்புத்தூர் தான். நம்ம ஊரை பற்றி தான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க 1927. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஊராக கோயம்புத்தூர் இருக்கு. இன்னைக்கு இவ்வளவு பிடிச்ச ஊரா தொழில் நகரமாக மாறி இருக்கு. அன்னைக்கு மக்கள் வாழ தகுதி இல்லாத ஊர்னு இந்த ஊரை பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கீங்கன்னா, ஒரு அந்த பதிவு 1927 அது எழுதுனது. 1929 கோயம்புத்தூருக்கு முதல்ல சிறுவாணி தண்ணி வந்துச்சு. சிறுவாணி தண்ணி வந்த உடனே தான் இந்த ஊரினுடைய வரலாறு மாறி போச்சு. அப்போ தண்ணியை பற்றி பேசுறது என்விரான்மெண்டிஸ்ட், வளர்ச்சியை பற்றி பேசுறது இன்னொருத்தரா இல்லை. எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையானது இயற்கை. இயற்கை தான் எல்லா வளர்ச்சியும் கொடுக்கும். இது தெரியாம தான் இயற்கையை அழித்து எல்லா வளர்ச்சியும் நம்ம பண்ணிட்டாங்க. ஒரு தலைமுறை ஒரு பெரிய மிஸ்கான்செப்ஷன் அது. இனிமே எனக்கு வளர்ச்சி வேணும், ஆனால் என் இயற்கை இதை தான் பேர், இதுக்கு பேர் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம்னா டெவலப்மெண்ட், ஆனால் நம்ம பண்ணுறது இன்னும் வர தலைமுறைக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடாது. ஆபத்துனா என்னன்னா, அவங்களுடைய காற்றுக்கோ அவங்களுடைய தண்ணிக்கோ அவங்களுடைய உணவுக்கோ பிரச்சனை வரக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம், மற்றதெல்லாம் அப்புறம். அப்படி நினைக்கிறது தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். இதை பற்றி அக்கறை உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்கணும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த பக்கத்தில் இருக்க மலை, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, இந்த மலை இல்லைன்னா நான் சொன்ன முதலையே வட இந்தியாவில் இருக்கிற ஆறுகளுக்கெல்லாம் இமயமலை காரணம், அது பனிமலை. இங்கே பனிமலையே கிடையாது. ஆனால் இந்த ஆறுகள் இல்லைன்னா எனக்கு சிறுவாணி பவானி மட்டும் இல்லை, எனக்கு சோறு போடுகிற காவிரி இல்லை, வைகை இல்லை, தாமிரபரணி இல்லை, கிருஷ்ணா இல்லை, கோதாவரி இல்லை. இந்த ஆறுகள்லாம் சதர்ன் இந்தியாவில் ஒரு ஆறுலாம் எப்படி உருவாகுதுன்னா, இங்கே பனிமலை இல்லை. ஆனால் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒரு அழகான இயற்கை அமைப்பு உண்டு. அதை பற்றி விரிவாக பேசணும், இப்போ நேரம் இல்லை. அந்த இயற்கை அமைப்பு இன்னும் மனுஷங்களால் காயப்படுத்தப்படாத சில இடங்கள் இருக்குது. அந்த இடத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த மழையை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஷோலாஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்டுங்கிற ஒரு ஈகோசிஸ்டம் அது தேக்கி வச்சு அந்த தண்ணியை பல மாதங்கள் வச்சுக்கும். அந்த தண்ணியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஊற்றுகள் உருவாகும், ஊற்றுகள் ஓடைகளாகும், ஓடைகள் சிற்றாறுகளாகும், சிற்றாறுகள் ஆறுகளாகும். காவேரி, வைகை, தாமிரபரணி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி, மலபுலா, பாரதபுலா, சிறுவாணி, பவானி எல்லா சதர்ன் இந்தியன் ரிவர்ஸும் உருவாகிற இடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய சோலைக்காடுகள், புல்வெளிகள். அந்த இடத்த நம்ம இன்னைக்கு சேதப்படுத்திட்டோம்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை காப்பாற்றணும்னா இன்னும் 100 வருஷம் கழிச்சு நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும். ஆனால் அந்த மலையை சேதப்படுத்திட்டோம்னா நிரந்தரமாக தண்ணி இல்லாமல் போகும். அப்படின்னா ஊட்டி, குன்னூர், கொடைக்கானல் என்று வெறும் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட மலை அது எங்கள் காலத்தோடு முடிஞ்சிட்டோம். இதை தண்ணீர் மலையாக நீங்கள் பார்க்கணும். ஒரு மரத்தை, ஒரு குருவியை, ஒரு பறவையை, ஒரு மலையை, ஒரு ஆற்றை நாங்கள் பார்த்த பார்வைக்கு நீங்கள் பார்க்குற பார்வைக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கணும். இந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்து நீங்கள் வேறு ஒரு உலகத்தை, இயற்கை மீது அக்கறையுடைய உலகத்தை நீங்கள் படைக்க வேண்டும். அந்த உலகத்திற்காக நீங்கள் உங்கள் உழைப்பு செலுத்தணும். அதுதான் நம்முடைய உங்களுக்கும் உங்கள் தலைமுறைக்கும் செய்கிற மிகப்பெரிய சொத்து என்கிற இந்த செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த கூட்ட ஏற்பாடு பண்ணிட்டு. ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம உணரணும். என்ன உணரணும்னா, நம்ம எல்லாருமே இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள்னு உணரணும். we are son and daughter of mother nature. ஏன்னா இயற்கைங்கிற அம்மா தான் நம்ம எல்லாருக்கும் அம்மா. அந்த அம்மா இல்லைன்னா எங்கள் வாழ்க்கை கிடையாது. இயற்கை இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த உயிர் சூழல் இல்லாத எந்த இடத்திலும் மனிதர்கள் வாழலை, மனிதர்கள் இல்லை, உயிர்கள் இல்லை. அப்படின்னா இயற்கை தான் முக்கியம். இப்போ இயற்கைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? முதல்ல அந்த அம்மாக்கிட்ட, அந்த அம்மா இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா, அந்த அம்மா இன்டென்சிவ் கேரில் இருக்கிறான். காற்று கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அவன் நுரையீரல் கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம். ஆறுகள் கெட்டு போயிருக்குன்னா அவனுடைய ரத்த நாளங்கள் கெட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அவள் பாவம் இன்னைக்கு பரிதாப நிலைமையில் இருக்கு. அந்த அம்மாவை போயிட்டு அப்படியே தடவி கொடுக்கணும். அம்மா நான் இருக்கம்மா,
நீ இருந்தால் தான் நான் இருக்க முடியும், என் பிள்ளைகள் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த அம்மா கிட்ட போய் நம்ம பேசணும். எப்படி பேசலாம்? பல்லு விளக்கும் போது பேசலாம். வாஷ் மிஷின் முன்னாடி போயிட்டு பைப்பை திறந்து விட்டுட்டு அப்படியே பல்லு விளக்குற பழக்கம் சில பேருக்கு இருக்குது. தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி போயிடுது, எங்கள் தொட்டி நிறைய தண்ணி இருக்குது, ஒரு மகு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா போனால் என்ன அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம விளக்கும். நம்ம வீட்டு தொட்டி தண்ணியை பார்த்தோம்னா அது ஒன்றும் இல்லை தான். ஆனால் ஒரு குடம் தண்ணீருக்காக பல கிலோமீட்டர் நடக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் என் தேசத்தில் உண்டு. ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட விரயமாக்க எனக்கு உரிமை இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க. அப்போ தான் இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள் தான். காலையில் அவசர அவசரமாக நீங்கள் எங்கேயாவது கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அம்மா வந்து கடைக்கு போயிட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. கடை பக்கத்தில் இருந்தால் ஓடி போய் வாங்கிட்டு வரும். கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது, நடந்து போனால் 15 நிமிஷம், வண்டியில் போனோம்னா 5 நிமிஷம். நேரம் இல்லைன்னா வண்டியில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வரலாம். நேரமும் இருந்து வண்டியும் இருந்து அந்த வண்டியில் சாவி போடுற போது இந்த அதிகாலை காற்றை நான் ஏன் அழுக்கப்படுத்தணும், நான் நடந்து போயிட்டு வந்துடலாமே அப்படின்னு நம்மளா நினைக்கிறேன் பாருங்க. அப்போ தான் இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள். அப்படி கடைக்கு போகிற போது வீட்டில் இருந்தே ஒரு துணிப்பையோ கட்டைப்பையோ தூக்கிட்டு போயிட்டு அந்த கடைக்காரர் ஒரு கேரி பேக்கில் கொடுக்குற போது இந்த கேரி பேக் எனக்கு வேணால் ஈஸியாக இருக்கலாம், ஆனால் இந்த மண்ணை மலடாக்குகிறது, இந்த பூமியை மலடாக்குகிறது. ரொம்ப முக்கியமாக என்னன்னா, இப்படி தூக்கி எறியப்படுகிற இந்த மக்காத குப்பைகள் கடலை பெருமளவு சேதப்படுத்துகிறது. கடல் சேதமாகிறதுனா என்ன ஆகும்னு கேட்டால், இது பல பேருக்கு தெரியாது. நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் மரங்கள் உற்பத்தி செய்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் நாம் சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜனுடைய பாதி அளவுக்கு மேலே உற்பத்தி ஆகிறது கடல்ல தான். கடல் தான் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகிற பெருமிடம். கடல்ல மரம் இருக்கா? இல்லை. ஆனால் அங்கு சில மைக்ரோ பிளான்ஸ் இருக்குது. அந்த கடல் தான் உலகில் பெரிய 2 கடல் தான். அந்த மைக்ரோ பிளான்ஸ் உருவாக்குகிற ஆக்சிஜன் தான் நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன்ல பாதி. அந்த கடலுடைய இயற்கையை வந்து இங்க போடுற குப்பையெல்லாம் கெட்டுச்சுன்னா அந்த ஆக்சிஜன் இல்லாம போயிடும், உயிர்காற்று இல்லாம போயிடும் என் பிள்ளைகளுக்கு. அப்படின்னா நான் எனக்கு தேவையில்லாத எதையும் நான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர மாட்டேன். இந்த கேரி பேக் எனக்கு தேவையில்லை, பொருள் தான் தேவை. இந்த கட்டப்பையில துணிப்பையில வாங்கிட்டு போனோம்னா எனக்கு போதும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க. அப்பதான் இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள். கார் வச்சிருக்கவங்க இங்க இருந்து சென்னைக்கு கார்ல போயிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. இப்ப கோவிட் காலம், பொது போக்குவரத்து குறைஞ்சு போயிடுச்சு. இப்ப போகலாம், அவசியம் இருந்தா மட்டும் போகணும். காரும் இருந்து கார்ல போகிற வசதியும் இருந்து ஒரு ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ புக் பண்ணிட்டு 500 1000 கிலோமீட்டர் எமிஷனை நான் குறைக்கிறேன்னு நம்ம நினைக்கிறேன் பாருங்க. அப்பதான் இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள். வீட்டில் லைட் எரியுது, ஃபேன் ஓடுது, டிவி ஓடிட்டு இருக்குது, திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துருச்சு, யாரோ கூப்பிட்டாங்க, அவசர அவசரமா ஓடிடுவோம். அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சோம்பேறி இருக்கணும். ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் வந்துடுமே, எவ்வளோ கரண்ட் பில் ஆகிடும். கரண்ட் பில்லாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் 1 யூனிட் கரண்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 1 கிலோ நிலக்கரியை எரிக்கணும். நிலக்கரி எரிச்சோம்னா வெளியாகிற கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த பூமியை வாழத்தகுதி இல்லாதான் மாற்றுது. அப்படின்னா இந்த பூமி எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த பூமி வேணும்னா தேவையில்லாமல் மின்சாரத்தை நான் விரையப்படுத்த மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க. அப்பதான் இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள். வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கொய்யா மரம், ஒரு பப்பாளி மரம், ஒரு கருவேப்பிலை மரத்தை நடுவோம், அதை வளர்த்தெடுப்போம். இந்த பப்பாளி மரத்துலையும் கொய்யா மரத்துலையும் பழம் வளர்ந்துச்சுன்னா அந்த பழத்தை சாப்பிடுகிற போதே நம்ம ஒரு பெருமிதத்தோடு சாப்பிடணும். ஏன்னா கடையில் விற்கிற பெரும்பாலான பழங்கள் விஷம் கலந்து விற்கப்படுது. விஷம்னா பெஸ்டிசைட்ஸ். உலகத்திலேயே கலப்படம் செய்ய முடியாது தாய்ப்பால். ஆனால் தாய்ப்பாலே விஷமாகி இருக்கிறதா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி சொல்லுது. காரணம், தாய் சாப்பிட்ற உணவிலேயே விஷம், பெஸ்டிசைட்ஸ். இது நம்ம வீட்டு மரம், ரசாயனம் கலக்காத மரம். இதை சாப்பிடுகிற உணவோடு அது உடல் நலம் சார்ந்து அதை நம்ம வீட்டோடு சேர்த்து சாப்பிடுவோம். ஆனால் அதுக்கு பிறகு இன்னொன்று, இது உடல் நலம் சார்ந்து மனநலம் சார்ந்து ஒன்று. அந்த மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலையிலையும் சாயங்காலமும் மறைந்து மறைந்து குருவிகள் வந்து சாப்பிடும், குயில் வந்து சாப்பிடும், கிளி வந்து சாப்பிடும். வீட்டில் எல்லாரும் போய் பார்த்து சொல்லணும், 1000 ஆண்டுகளாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிகள் இவர்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அப்படி நினைச்சோம்னா தான் நம்ம இயற்கை தாயின் பிள்ளைகள். உயிர்கள் வாழும் ஒரு இடமாக என் வீடு இருக்கும். இப்படி வீட்டில் அப்படி நினைச்சோம்னா அடுத்து வீதியில் எங்கேயாவது மரம் நடுகிற வேலைகள் நடந்துச்சுன்னா நம்மளே அதை பண்ணுவோம், பண்ணுறவங்களோடு கூட சேர்ந்துக்குவோம். நம்ம ஊரில் தான், கோயம்புத்தூரில் தான் இளைஞர்கள் பல வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் வந்து இவ்வளோ நாளும் எல்லாம் கெட்டு போச்சேன்னு சொன்னேன்னா, கெட்டு போனது உண்மைதான். அதை விட பெரிய மகிழ்ச்சி என்னன்னா, நம்பிக்கை பூத்திருக்கிறது. பல இளைஞர்கள் இதை மாற்ற புறப்பட்டாங்க, ஏற்கனவே புறப்பட்டாங்க. கோயம்புத்தூர்ல மட்டும் குளங்களை காப்பாற்ற மட்டும் பல அமைப்புகள் எல்லா ஊர்லேயும் தோன்றிடுச்சு. அந்த அமைப்புகள் அதில் பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் வேலை செய்கிறாங்க. நீங்கள் போயிட்டு அவங்களோட சேர்ந்துக்கணும். எப்போ நேரம் கிடைக்குது, மாசத்துல ஒரு நாள் அவங்களோட போய் சேர்ந்து, இது என் குளம், நான் காப்பாற்றணும், இந்த குளத்தை அழுக்கலாமல் நான் பண்ணணும், அங்கே எங்காவது மரம் நடு வேலைன்னு நம்ம சேர்ந்துக்கணும். கோயம்புத்தூர்ல பறவைகளை காப்பாற்ற மட்டும் 5 அமைப்புகள் உண்டு, சிட்டுக்குருவியை காப்பாற்ற 4 அமைப்புகள் உண்டு,
பாம்புகளை காப்பாற்ற 5 அமைப்புகள் உண்டு. யாராவது பொது இடத்துல இந்த மரத்தை வெட்டினாங்கன்னா ஏன் வெட்டுறீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு இங்கே பல அமைப்புகள் உண்டு. அப்படின்னா எல்லாம் மாறி இருக்கு. இந்த மாற்றத்தில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்துட்டோம்னா ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. என்னன்னா, பீயிங் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இதெல்லாம் அழுக்க உமிழும் தொழில்நுட்பங்களை மாற்ற வேண்டும். அந்த பாரிஸ் ஒப்பந்தம் அதுதான் பேசுது. இந்தியா கையெழுத்து போட்டு என்ன இந்தியாவில் ஒரு பாலிசி டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. 2030ஆம் ஆண்டு இந்திய சாலைகளில் ஃபாசில் ஃபியூயல்ல ஓடக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்காது, டீசல் பெட்ரோல்ல ஓடக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்காதுன்னு ஒரு பாலிசி டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நமக்கு வளர்ச்சி வேணும். ஆனால் அந்த வளர்ச்சி என்னுடைய அடிப்படை கிடைக்காம வளர்ச்சி, அதை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பும் உங்களிடம் இருக்கிறது. இந்த ஆதங்கத்தோடு நம்ம செய்கிற சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கும் இங்கு ஒரு பங்களிப்பு உண்டு. அந்த வேலைகள் யாரோ பேசினாங்க, யாரோ சொன்னாங்கன்றதுக்காக இந்த நம் மீது, நம்முடைய உங்கள் வாழ்க்கை மீது, உங்கள் இன்னும் பிறக்காத உங்கள் தலைவரின் வாழ்க்கை மீது அக்கறையோடு, ஒரு இயற்கை மீது அக்கறையுடைய ஒரு புதிய தலைமுறையாக இருக்கணும் என்பதற்காக தான் யூத் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் என்று இந்த தலைப்பை கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் கையில் இந்த பொறுப்பை கொடுக்கணும், இந்த பொறுப்பை படைக்கணும். ஒரு குற்ற உணர்வோடு தான் படைக்கணும், நாங்கள் ஒழுங்காக பண்ணலைன்ட்டு. ஆனால் இன்னைக்கு ஏற்கனவே நம்பிக்கை வந்துருச்சு. பல இளைஞர்கள் இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த வேலையை நீங்கள் படிக்கிற போது உங்கள் படிப்பை விட்டுறக்கூடாது. உங்கள் படிப்போடு உங்களுக்கான நேரம், உங்கள் விளையாட்டுற நேரம், உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு நேரம் அதையும் வச்சு, ஆனால் அதை மீறி இயற்கைக்கான அக்கறையை அதுக்கும் நேரம் ஒதுக்கணும். நேரம் ஒதுக்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நீங்கள் கல்லூரி முடித்து உலகத்தின் உயர்ந்த இடங்களுக்கு போயிட்டு ஒரு 20 வருஷம் கழித்து சொல்லணும். எங்களுக்கு காலேஜில் சேர்ற போது ஒருத்தர் இப்படி பேசினார். ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் போன்ற அறிஞர்கள்லாம் இந்த பூமி 100 வருஷத்தில் வாழ தகுதி இல்லதான் பண்ணிடும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இன்னும் 1000 ஆண்டுகளாக இந்த பூமி வாழும். அப்படி இந்த பூமியை மாற்றிருக்கோம்னு நீங்கள் சொல்லணும். கெட்டுப்போன ஆறுகளிலும் நல்ல தண்ணி ஓடுதுன்னு சொல்ல வைக்கணும். காணாமல் போன பறவைகள் என் ஊருக்கு திரும்பி வந்துட்டு சொல்ல வைக்கணும். இது உட்டோப்பியா இல்லை. உலகத்தில் பல கெட்டு போய் செத்து போயிருந்த ரிவர் தேம்ஸ் இன்னைக்கு உயிரோடு ஓடுது, நல்ல தண்ணி ஓடுது, மாறி இருக்கிறது. உலகத்தில் பல மாற்றங்கள் நிகழ ஆரம்பித்து விட்டன. அந்த மாற்றங்களை நிகழ்த்துவதற்கான உங்கள் பூமியை, உங்கள் குழந்தைக்கு உணர்வு, உங்களுக்கு இயற்கை உணர்வோடு உங்களுடைய கல்லூரி வாழ்க்கை தொடங்கணும். இது வாழ்நாள் பூரா தொடரும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் பேராசிரியர்களுக்கும், இத்தனை நேரம் இந்த செய்திகளை கேட்டறிந்த உங்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Dear students, today's afternoon session will start sharp at 2 p.m. I hope you have all received the link, separate links for each department. The WebEx links would be sent to your WhatsApp group, and this afternoon HODs of every individual department will interact with you
and please make sure to attend this program without fail. Please log in at 1:30 to 1:45 p.m. without fail. Thank you. அவ்வளோதான். இதில் என் மூஞ்சியெல்லாம் வராதுல்ல, வெறும் ஐயோ சார் நல்லா வீட்டில் வாய்ஸ் மாத்திரம் பத்தாதா? அனௌன்ஸ்மெண்ட் தானே. இல்லை முடிஞ்சது, மாஸ்க் போட நான் கிளம்புறேன்.